पुणी थरे कहतु निज आत्मा को आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। मु तुमको बहुत 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 भल पाऊँ। निज हृदय बहुत बहुत धन्यवाद दियंतु एवं निज आत्मा सहित किसी समय बितांतु। निज आखि को धीरे धीरे खोलंतु। Thank you so much. Always blessing. Blessing always. Thank you so much. ओके, रिलैक्स। जो मैंने एग्जैक्टली बढ़िया की कले जेतिक भी आत्मा को ना नहीं कि आमे आज प्रेयर कले तांको आत्मा सहित आमे कनेक्ट हेले से माने से माने आपन क्षमा कर देले माने आपन को पूरा सात खून माफ। एटा हला फॉरगिवनेस। देखो आत्मा केबे मरेनी, शरीर मरी जाए। को जन्म रे को आत्मा सहित आपन कोन करिसंदी प्लस प्रेजेंट लाइफ रे कहा सहित आपन खराब करसंदी आत्मा जानछि। शरीर चलीगला आत्मा जानी से जो खराब जिनसटा जहां भी घटित होची सेटा हम लाइफ रे रिफ्लेक्शन पे। मु बहुत लोगों को पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराए केतळे एबे तो आ करूनी। पास्ट लाइफ रिग्रेशन रे कोन हुए आमे पूर्व जन्म रे किछि गोटे पाप काम करिथिबा काहा प्रति खराब करथिबा बहुत खराब करथिबा ता आत्मा जदि शांति नाही आम प्रति सेटा नेक्स्ट लाइफ जो जेतळे मिलुची आपन सहित से असुविधा काना ता आत्मा बंचुची आपन भी आत्मा बंचुची। बहुत जिनस मु पास्ट लाइफ रे देखिची गोटे लोकर गोटे लेडीज रो छौ देह जाक छौ एंटायर बॉडी धीरे 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 छौ सब मेडिसिन सब डॉक्टर सब सारदला। बाय द वे मोर से मिसेसंकर टिके चिन्ह हबो से तांकु जिन कहले से मते कहले एमति एमति बोले हाँ ठीक अछि मते को मिसे पे मु तांको पास्ट लाइफ रिग्रेशन कली। पास्ट लाइफ रिग्रेशन ता तीनटा लाइफ बाहर कली। राइट से लेडीज अछनी पूर्वर गोटे जेंट्स थिले दिटा लेडीज थिले। तो जेंट्स जेतळे थिले से गोटे गरीब लोक थिले। राइट गरीब लोक थिला से गोटे बाहाघर ହେଇଥିଲା गोटे झियो को से बहुत धनी କିନ୍ତୁ ବାହା ହେଲା ପରେ କଣ ହେଇଛି ସେ ଝିଅଟିକୁ ଟର୍ଚରିଂ କରିଛୁ। ସେଠୁ ଇଏ ଯୋଉ ପୁଅ ବାପାକୁ କହିଲା ବାପା ଏମିତି ଅସୁବିଧା ହଉଛି ମୁଁ ତା ସହିତ ରହିପାରିବିନି କଣ କରିବି ବାପା କହିଲା ଛାଡିଦେବେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଛାଡିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲା କହିଲା ସେତେବେଳେ ସେ ଝିଅ ଆକୁ ବହୁତ ସାରା ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲା। ବହୁତ ସାରା ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲା ତୋର ରୋଗ ହେଇଯାଉ ତୋର କଣ କ୍ଲାରିଟି ମିଳୁନି ବଟ ରୋଗ ବେମାରୀ ଏଇ ୱାର୍ଡଟି ସେ କହୁଥିଲା ବାର ବାର। ତ ସେ ଯୋଉ ରିଆକ୍ସନ ଟା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଲାଇଫ ରେ ତାର ଛଉ ଫଉ କେତେ କଣ କରିସାରିଲାଣି ହେଇପାରୁନଥିଲା। ଏକଦମ ତାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରେୟାର ଦେଲି 15 ଦିନ ଭିତରେ ସବୁ ଗାୟବ ସେ ପ୍ରେୟାରରେ। ତେଣୁ ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି ଆତ୍ମାକୁ ଯଦି ଆମେ କ୍ଷମା ମାଗି ଦଉଛେ 100% ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମିଳିବ। ଆଉ ଆଜି ଯୋଉ କଲେ କେତେଟା ଆତ୍ମାକୁ ଆପଣ ମାଗିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ 7 खून ମାଫ। ଓକେ ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା ଆଜି। ୟେସ୍
କୋଉମାନେ ବଢିଆ କି ଗଲେ ମି ଲେଖନ୍ତୁ, एकदम एक्सपीरियंस नहीं मी लिखु मुझे जन जन सहित कथा हेबी। मोनालिसा मैडम पूरा भासी गले एते कष्ट थिला मनरे कुहतु अनुरोध करंतु कुहतु एक्सपीरियंस सर टी कौन शेयर कर। कहूँ मते पिछले केस फर्स्ट गोटे जिनस कि अ, मो लाइफ रे बापा बोऊଙ୍କର माने कौन समस्त लाइफ रे बापा माँ तो बहुत प्रायोरिटी थाए। आउ मते गोटे पिला दिनरु से माने पुओ भलिया करके गढ़ी कहीं आम जेहेतु 6 भौणी मु सान गोटे पुअर आटीट्यूड मो पाखे सब रखी देते टम्बयर आटीट्यूड थिला सबुबले बाइक चलेबी गाड़ी चलेबी घर काम करी सबुथिरे फ्रीडम अच्छा माने खाइबा पीवा पिंधिबा सबुथिरे मते फ्रीडम खाली गोटे जिनस मते चापी देइथिले जे मते बाहर को छाड़िलेनी मु भारी कैरियर ओरिएंटेड थी बहुत गुड़ाए स्कोप को मते से माने चापी देले तो अच्छा आज मु सेई गोटे जिनस बो को आज क्षमा मागिली जे लाइफ रे बहुत लावियस लाइफ सर मु बंची छी मते किछि भी असुविधा नाही कोनोसी जिनस रे बहुत हैप्पी लाइफस्टाइल बंची छी सब करछि बट कोठी ना कोठी मो बो को बहुत गाली देइथि ଏବେ ମୁଁ ଆଜି ସେଇଟା ଫିଲ୍ କରିଲି ସବୁବେଳେ ବୋଉ କୁ କିଏ ବୋଉ ତୁ ମୋ କ୍ୟାରିୟର ନଷ୍ଟ କରିଦେଲୁ ତୁ ମୋର ନା ସବୁବେଳେ ଖାଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହନ୍ତି ମାରେ ତୁ ଯଦି ପଳେଇ ଯିବୁ ଆମ କଥା କିଏ ବୁଝିବ ସବୁ ଭଉଣୀ ମାନେ ବାହାରେ ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଯାହାର ଯାହା ଲାଇଫ ରେ ସମସ୍ତେ ରହିଲେ ଆମେ ତତେ ହିଁ ଆଶା କରିଛୁ ମୋ ଜେଜେବାପା ଜେଜେମା ବି ପାଖରେ ଥିଲେ ଆଉ ଯେହେତୁ ଜେଜେମାକୁ ବି ପାରାଲିସିସ୍ ହେଇଥିଲା ଜେଜେବାପା ବି ମତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ମତେ ରାଣୀ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି ଘରେ ଜେଜେବାପା ଆଉ ବାପା ତ କଣ କହିବି ମାନେ ଏମିତି ବାପା ବୋଧେ ମୁଁ ଦେଖି ନଥିବି ଏତେ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଇଏ ମୁଁ କେବେ ବି ଦେଖିନି ଆଉ କଣ କହିବି ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ତ ଆଜିର ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ମୁଁ କେବେ ବି କହିବି ପାରିବିନି ବହୁତ ସରି କହିଛି ବୋଉକୁ ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ଗୋଟେ ଦିନ ବହୁତ ରାଗିକି ବୋଉକୁ କହିଥିଲି ବୋଉ ତୁ ମୋ କ୍ୟାରିୟର ସ୍ପଏଲ କରିଦଉଛୁ ମତେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଡାକୁଛି ଆଗ ଜନ୍ମରେ ତୁ ମତେ ତୋ ପାଖରେ କେବେ ବି ଜନ୍ମ ଦବୁ ସେଇ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବୋଉକୁ କହିଦେଇଥିଲି ମତେ ଯୋଉଟା କି ପରେ ମତେ ତା ପାଇଁ ମୋ ବଡ ଭଉଣୀ ବହୁତ କିଛି ପ୍ରେୟାର କରେଇଥିଲା ରିଗ୍ରେଟ କରେଇଥିଲା କହିଲା ଏମିତି ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ତତେ ବାପା ଦେଇଛନ୍ତି ଘରେ ଚାକର ପୂଜାରୀ ସବୁ କଣ ନାହିଁ ତୋ ପାଖରେ ଗାଡି ଘୋଡା ଯୋଉ ବୟସରେ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ପକେଟ ମନି ନଥାଏ ତୁ ଗାଡିରେ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛୁ କଲେଜ ଯାଉଛୁ ତତେ ଗାର୍ଡ ଦିଆ ହଉଛି ସାଙ୍ଗରେ ଯିବା ପାଇଁ ଆଉ କଣ ଚାହୁଁଥିଲୁ ମୁଁ କହିଲି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯୋଉଟା ଚାହୁଁଥିଲି ମତେ ସେଇଟା କରିବାକୁ ବୋଉ ଦଉନି ଆଜି ମୁଁ ବୁଝୁଛି ବୋଉ ମତେ ଏଇଥିପାଇଁ କରିବାକୁ ଦେଇ ନଥିଲା ଯେ ଯେହେତୁ ଆମେ ମାନେ ଗୋଟେ ଓଡିଆ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ କିଛି ସଂସ୍କାର ଆମ ପାଖରେ ବହୁତ ଭଲ ସଂସ୍କାର ବୋଉ ଦେଇଛି ଆମେ ବେଶ କି ମତେ ଏଇଭଳି ମା ବାପାଙ୍କ ପାଖରୁ ପିଲା ଦିନରୁ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ବ୍ଲେସିଂସ ପାଇବା ପ୍ରେୟାର କରିବା ସବୁ କିଛି ପାଇଥିଲି ବଟ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ମୁଁ ବୋଉକୁ ଗାଳି ଦେଇଥିଲି ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ଆଜି ଯୋଉ ଦୁଃଖ ଫୁକ ମୋ ପାଖକୁ କିଛି ବି ଆସୁଛି ବୋଧେ ମୁଁ ଫିଲ୍ କଲି ଯେ ଆଉ ବାପା ତ ଆମକୁ ମାନେ ରାଣୀ ଯୋଉ କହନ୍ତି ପରି ଯୋଉ ୱାର୍ଡ ଟା ଶୁଣିଥିଲୁ ଆମେ ଏବେ ବି ମୋର ହଜବେଣ୍ଡ କୁ ମୁଁ କୁହେ ଯେ ମୋ ବାପା ଆମକୁ ପରି ଭଳିଆ କରିକି ରଖିଥିଲେ ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ଫିଲ୍ କଲି ଯେ ମୁଁ ବୋଉକୁ ବହୁତ ସରି କହିଲି ବୋଉ ମୁଁ ତତେ ଗୋଟେ ଯୋଉ କହିଦେଇଥିଲି ସେଟା ମୋର ଅନ୍ତରରୁ ତତେ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି ଆଉ ତୋ ଭଳି ତ ମତେ କେହି ବି ଆମକୁ ମିଳିବେନି ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ସାର୍ ମୋ ବୋଉ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ୟୁ won't believe ମାନେ ଏମିତି ଅନେଇଲେ ବି ଲୋକଙ୍କ ଆଖି ତା ନାଁ ହେଲା ନିଶା ବୋଉର ନାଁ ହେଲା ନିଶା ଆଉ ତାର କାମ ବି ସେଇଭଳିଆ ଗୋରା ଯେ ଗୋରା ପିଚ୍ ପିଚ୍ ଗୋରା ମାନେ ଯେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ମିଶିଯିବା ଭଳିଆ ଆତ୍ମାଟିଏ ସେ ଦିନେ ବି କେବେ ବି ବଡ ପାଟିରେ କଥା ହୁଏନି କିଛି କରେନି ବଟ ମୁଁ ମୋ କ୍ୟାରିୟର ବହୁତ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ ଥିଲି ତ ସେ କ୍ୟାରିୟର ଓରିଏଣ୍ଟେଡ ଯୋଗୁ ବୋଉକୁ ବହୁତ କଥା କହିଛି କାହିଁକି ନା ସେ ଟିକେ ମତେ ବହୁତ ଇଏ କରିଥିଲା ଯେ ଏଟା କରନା ସେଟା କରନା ମୋର ଗୋଟେ ନିଜର ଫ୍ୟାସନ ଶୋର ଗୋଟେ ଟ୍ରୁପ ଥିଲା ବଟ ଯୋଉଟା କି ବୋଉକୁ ପସନ୍ଦ ନଥିଲା ଯେ ମାନେ ମୁଁ ସେଇ ଲାଇନରେ ଯାଏ ବୋଲି ଇଭେଣ୍ଟ ଲାଇନ ଟା ବୋଉକୁ ପସନ୍ଦ ନଥିଲା ବଟ ବାପା ବହୁତ ଫ୍ରିଡମ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କର ବଟ ସର୍ଟନ ଲିମିଟ୍ସ ଭିତରେ ଥାଇକି କରିବ କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ ରାଗ ଥିଲା ସବୁବେଳେ ଯେ ମତେ ଯୋଉ ଲାଇଫ ଷ୍ଟାଇଲ ଦରକାର ଥିଲା ବୋଉ ମତେ ସବୁବେଳେ ରୋକୁଛି କୁଆଡେ ବି
जुआड़े गली छाड़िलानी ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ବି ଯୋଉ ଜାଗାରେ ବି ପହଞ୍ଚିଛି ସବୁଠି ମୁଁ ମୋ ନିଜ ଇଏରେ କରିଛି ବଟ୍ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭାବେ ଯେ ମୋର ଇଚ୍ଛା ନଥାଏ କି ମୁଁ କରିଛି ତ ମତେ ଲାଗେ ଯେମିତି ବଟ୍ ପଛ ବେଳକୁ ବୋଉ ଯିବା ବେଳକୁ ଲାଷ୍ଟ ଆଉ ଥାଏ କିଛି ଦିନ ବୋଉକୁ ଛାଡିକି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆସିଲି ଲାଷ୍ଟ ବହୁତ ସେବା କରିଛି ତାର କ୍ୟାନ୍ସରରେ ବୋଉ ପଡିଥିଲା ତ ବମ୍ବେରୁ ଆସିଲା ପରେ ବୋଉ ଯେତେବେଳେ ରାଉରକେଲାରେ ମୋର ଘର ହେଲା ରାଉରକେଲା ବୋଉ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ପଡିଲା ତ ମୁଁ ଖାଲି ଏତିକି କହିଲି ଯେ ବୋଉ ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ବି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଦାଦା ବୋଲି ଡାକେ ଦାଦାଙ୍କ କାମ ବି ଯେହେତୁ ମୁଁ ସବୁ କରୁଥିଲି ତ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ଛାଡିକି ବୋଉ ଘରୁ ଆସୁଛି ନା ତୁ ଆଜି ଯାଉଛୁ ଯେ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ବୋଉ ନଥିବ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ ଆସିଲା ବେଳକୁ ବୋଉ ନଥିବ ଆଉ ବହୁତ ସେବା କରିଛୁ ଆଉ ସେଇଦିନ ହିଁ ବୋଉ କହିଥିଲା ଯେ ଆଇ ଏମ୍ ବ୍ଲେସ୍ଡ କି ମତେ 6ଟା ଝିଅ ନୁହଁ 6ଟା ରତ୍ନ ମିଳିଛନ୍ତି ସେଇଦିନ ମୁଁ ବୋଉକୁ ବି କ୍ଷମା ମାଗିଥିଲି ବୋଉ ଯଦି ମୋର କିଛି ବି ମୁଁ ଭୁଲ କରିଥିବି ଯଦି ତତେ ମନ ଭିତରୁ କେବେ ବି କିଛି କହିଥିବି ତାହେଲେ ମତେ ତୁ କ୍ଷମା ଦବୁ ଆଉ ବାପାଙ୍କ ପ୍ରତି ତ ମୋର କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ କିଛି ନାହିଁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାପାଙ୍କର ବି ବହୁତ ସେବା କରିଛି ବଟ୍ ବୋଉକୁ ଅଜାଣତରେ ମୋ ମୁହଁରୁ ଏଇଟା ବାହାରି ଯାଇଥିଲା ଯାହା ପାଇଁ କି ମତେ ଆଜି ଆପଣ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ଯେ ତାକୁ ଗୋଟେ କ୍ଷମା ମାଗିବା ପାଇଁ ଅନ୍ତରରୁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ବୋଉକୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲି ତାର ସେ ହସ ହସ ମୁହଁ ତାର ସେ ପ୍ରେୟାର ଯୋଉ ମୁଦ୍ରାରେ ବୋଉ ବସେ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିକି କହିଲି ବୋଉ ତତେ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି ଆଜି ଯାହାଙ୍କ ଯୋଗୁ ମୁଁ ତତେ କ୍ଷମା ମାଗି ପାରିଲି ତାଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ହୃଦୟରୁ କୋଟି କୋଟି ନମନ ଆଉ ସାର୍ କଣ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ମତେ ଏଇ ଯୋଉ ସୁଯୋଗ ଟା ଆଜି ମିଳିଲା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମାନେ ମୁଁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ବି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହୁଛି ଯେ ଆଜି ମୁଁ ବୋଉ ତତେ କ୍ଷମା ମାଗି ଅନ୍ତରର ସହ କ୍ଷମା ମାଗିଛି चलो, बहुत सुंदर एक्सप्रेस, गुड, बहुत सुंदर। विष्णु शरण नायक, तमे पूरा एकदम पूरा डायलॉग रे आगा चलथिला एकदम एक्सप्रेशन रे को केमति कर लागला। ସାର୍ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଫାଷ୍ଟ ତ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କ କଥା କହିଲେ ତ ସେତେବେଳେ ଟିକେ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା ଟିକେ କାହିଁକି ନା ମା ମା ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି ମା ଏକୁଟିଆ ଅଛନ୍ତି ବାପା ବି ଏକୁଟିଆ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଘରେ ରହିପାରୁନୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ବାପାଙ୍କ ଦେହ ବି ଖରାପ ଆଉ ମା ଏକୁଟିଆ ହଇରାଣ ହଉଛନ୍ତି ଡେଲି ତ ମତେ ଭଲ ଲାଗୁନି ଯେତେବେଳେ ଆଉ ବାପାଙ୍କ କଥା ବି ମନେ ପଡିଲା ମାଙ୍କ କଥା ବି ମନେ ପଡିଲା ଯଦି ତ ଆମେ କିଛି ଭୁଲ କରିଥିବୁ ତାହେଲେ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିବୁ ବୋଲି ସେମିତି ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେମିତି କହିନାହିଁ ଆଜି ଯାହା ମାନେ ଆତ୍ମା ସହିତ ଇଏ କରିକି ଆମେ ସେଟା କହିଛୁ କିନ୍ତୁ ରିଏଲି ଏମିତି କହିନାହିଁ ରିଏଲି ବି କହିବାକୁ ପଡିବ ସାର୍ ଯେହେତୁ ବାପା ମା ଅଛନ୍ତି ତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଉ को बापा मां को जाइकरी आउ थे कहकरी हक करनियो मजा ତ आसी। ସାର୍ କାଲି ଯିବି ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଘରକୁ ଯିବି କାଲି बापा को केबे हक करछ? ହଲ୍ ତ କରିନି ଧରିଛି ବାପାଙ୍କୁ ଧରିଛି ନା, ଯେହେତୁ ବାପା ଏବେ काली जीव ଆଜ୍ଞା सॉरी मागिबो बापा ताजु करबे ଆଜ୍ଞା कौन हला पुଅ एमति काहे करछ से भाबिया को सुजोग न देई तुमको हक करिवे जिन सांगू हक करछ तम ଆଜ୍ଞା एकदम से राइट ଆଜ୍ଞା देखियो तापर चिंताधारा केमति उभयंकर परिवर्तन आछ बापा बाहा रोग चले से पळेइ ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ନା ମୋ ପୁଅ ଏତେ ବଢିଆ ମନେ ଯଦିବା ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଥିବ ଯେ ମୋ ପୁଅ ମତେ ପଚାରୁନି କି ନହେଲେ ମୋ କଥାକୁ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରୁଛି ଏକଦମ ସେ ଭୁଲିଯିବେ କର କାଲି ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା चलो बहुत सुंदर। बलभद्र स्वाई कुआडे गले? यस सर कुहतु अनम्यूट करंतु। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର କୁହନ୍ତୁ। ସାର୍ ଯାହା ତ ଭୁଲ ଆମ ଜୀବନରେ କରିଛୁ ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ ଅଜାଣତରେ ବା ଜାଣିକିରି ଯାହା ଭୁଲ କରିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ଇଏରେ ଏବେ ସେଇଟା କ୍ଷମା ମାଗିଲି ମୁଁ ତଳ ଦିନ ହେଲେ ମାଗିଥିଲି ରିଏଲରେ ଏବେ ସେଇଟା ଆତ୍ମା ସହିତ ଆତ୍ମାକୁ ଇଏ କରିକି ମାଗି ବାପା ଅଛନ୍ତି ତ? ବାପା ପଳେଇଛନ୍ତି ସାର୍ ଏବେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ 12 ହବ ଦଶହରା ଦିନ ସାର୍ ପଳେଇଛନ୍ତି ଆର ବର୍ଷ ଦଶହରା ଦିନ। ମାନେ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର? ହଁ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର। ଆଚ୍ଛା ଓକେ। ଏବେ ଯୋଉ ଦଶହରା ଆସିବ ତାଙ୍କର 1 ଇୟର ଇଏ ହବ। ଆପଣ ୱାନ୍ ବିଜନେସ ଇୟର କରୁଛନ୍ତି ଶତ୍ରୁ ଥିବେ ବହୁତ ଶତ୍ରୁକୁ କ୍ଷମା କଲେନି?
କଲି ସାର୍। କଲେ ବିଜନେସ ତ କରୁଛି ସାର୍, ସର୍ଭିସ ଇଏରେ କରୁଛି, ସର୍ଭିସ ହେଲେ କରୁଛି। ଜବ୍ ହେଲେ କରୁଛନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା, ୱାଓ, ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗ୍ରେଟ୍। ସର୍ଭିସ। ଆଚ୍ଛା, କୋଉଠି? ସାର୍ RSS। RSS। ଆଚ୍ଛା, ଲୁଚେଇ ରଖିଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ନାଇଁ କହିଲେନି। ସାର୍, ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ଲେଖିଛି। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି ନାଇଁ କି? ଠିକ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି। ଏକଦମ ସେ ଏ ଫିଲିଙ୍ଗସ ର ସହିତ କରିପାରିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ହଁ ତ? ସାର୍, ହଁ ସାର୍, ହଁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଖାଲି କ୍ଷମା ମାଗି ନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣ ସେମାନଙ୍କଠୁ କ୍ଷମା ପାଇବି ଗଲେ। ଆଚ୍ଛା ସାର୍, ହଁ। ସେମାନେ ଯାହା ବି ଆପଣ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ନା, ଏ ଗୋଟାଏ ପ୍ରେୟରେ ଆଜି ସୁଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ସାର୍, ହଁ ସାର୍। ସୁଯୋଗ ସବୁ ଜିନିଷ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳେନି। ହଁ ସାର୍, ହଁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ ନୁହଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ନାଇଁ ଏଇଟା ମୁଁ ସାର୍। ସୁଯୋଗ ଦେଲି। ହଁ ସାର୍। କେତେ ବଡ ପାପରୁ ଆପଣ ହଟିଛନ୍ତି ସେଟା ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେନି, କାହିଁକି ନା କି ଜାଣି ବି ପାରିବେନି, କାହିଁକି ନା ସେ ନାଇଁ ଲେଭେଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଏ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଆମେ ଜର୍ଣ୍ଣି ଯାଇନାହାନ୍ତି। ନାଇଁ ନାଇଁ। ହୁଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏଇଟା କରିବା ଦ୍ଵାରା ଜୀବନରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି। ୟେସ୍ ସାର୍। ଚାଲ ମଜା କରନ୍ତୁ, ବାସ୍ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଠିକ ହଁ ଅଛି, ସାର୍, ହଁ ସାର୍। ଚାଲ। ଗୁଡ୍। ସଂଯୁକ୍ତା ପରିଡା, ଅନମ୍ୟୁଟ କର। କୁହ। ଭଏସ ଟିକେ କମ ଆସୁଛି, ଆଉ ଟିକେ ଇୟରଫୋନ ଲଗେଇଛ କି? ଆଜ୍ଞା। ହଁ, ଏଥର ଠିକ। ହଉ, ସ୍ପିକର ଟା ଟିକେ ପାଖରେ ରଖିଦିଅ ଯଦି ଇୟରଫୋନ ଲଗେଇଛ, ନାଇଁ ବ୍ଲୁଟୁଥ ହେଲେ ଠିକ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା। କୁହନ୍ତୁ, କଣ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କଲେ, କାହା କାହାକୁ ଦେଖିଲେ, କାହା କାହାକୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ, କଣ ଲାଗିଲା, ମନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଣ ଆସିଲା? ସାର୍ ଭଲ ତ ଲାଗିଲା। ଆଉ ସ୍ପିଚଲେସ୍ ୱାର୍ଡ କଣ କହିବି, ସେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମୁଁ କାହାକୁ କହିବା ପାଇଁ ବି ଚାହୁଁନି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ମତେ ଭଲ ଲାଗୁନି କହିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କହିବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଶୁଣନ୍ତୁ, ସମସ୍ତ ଆଗରେ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଆପଣ ଓପେନ କରିଦେବେ, ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ଆତ୍ମା, ଅର୍ଡିନାରୀ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି। ମଣିଷ ଖରାପ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ଖରାପ ନାହାନ୍ତି, ହେଲା। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଆଗରେ ସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରକାଶ କଲେ ହିଁ ସେଇଟା ହାଲକା ଅନୁଭବ। କିଛି ନାହିଁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ପାପ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କଣ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ସାର୍ କଣ କହିବି, କଣ କହିବି, ସାର୍ କଣ କହିବି, ଏମିତି ଯୋଉ କହିକିରି କଣ ହଉଛି, ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଦବେଇ ଦଉଛେ। ଏକ୍ସପ୍ରେସ କରନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ। ଏକ୍ସପ୍ରେସ କଲେ କଣ ହବ, ଓପେନ ରହିବ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜକୁ ହାଲକା ଲାଗିବ। ସବୁ ଦେଖିଥିବେ, କଷ୍ଟ ହଉଥିବ, ଗୋଟେ ଲୋକ ଆସିବ, ତାକୁ କହିଦେଲେ, ଯୋଉ କଷ୍ଟଟା ପାଇଁ କହିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ହାଲକା ଲାଗୁଛି, କାହିଁକି? ଭଲ ହଉ ସାର୍ ଖରାପ ହଉ, କଣ ଚେଷ୍ଟା କିଛି କର। କିଛି ଗୋଟେ ରିଲେଟେଡ କଥାକୁ ନେଇକି ଘର ଉପରେ ରାଗିଥିଲି। ଥରେ ବାପା ବୋଉଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି ବର୍ଷେ କାନ୍ତର କିଛି କଥା ବି ହେଇନଥିଲି, ମତେ ବହୁତ ରାଗିଥିଲି, ଏତେ ଯେ ରାଗିଥିଲି ମାନେ ଇଚ୍ଛା ବି ହଉନଥିଲା ମତେ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ମୋ ଶାଶୁ ମା ଥରେ ଆସିଥିଲେ ଆମ ଏଠିକି, ଏକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ଘର ହଉଛି ବାଲେଶ୍ଵର, ଭୁବନେଶ୍ଵରରେ ତ ମୁଁ ରହୁଛି। ଶାଶୁ ଥରେ ରୁମ କୁ ଆସିଥିଲେ ତ ମତେ ବୁଝେଇଲେ, ଆଉ ଶାଶୁ ହିଁ ତାଙ୍କ ଫୋନ ରେ ହିଁ କଥା କରେଇଥିଲେ ବାପା ମା ସହିତ। ଆରେ ଏକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ବି ଭୁଲ ଥିଲା, ଭୁଲ ଥିଲା, ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ମାଗିଲି, ବହୁତ ଭୁଲ ମାଗିଲି, ଆତ୍ମା ଖୋଲିକି ଭୁଲ ମାଗିଲି ଯେ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ ଭୁଲ କେବେ ବି କରିବିନି, ବାପା ଭଳିଆ ଦୁନିଆରେ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ୟେସ୍ 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 ୟେସ୍, ହେଇଯାଏ, ବେଳେ ବେଳେ ହେଇଯାଏ, ନୋ ଡାଉଟ। ବଟ୍ ହଁ, ଠିକ ଅଛି, ଆଜି ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା, ଯେହେତୁ ମୋ ହାତ ଧରିଥିଲେ ଏଠି, ବ୍ୟସ୍ତ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ଏଇ ପାଠରେ ନା ଏ ବି ସି ଡି ପାଠ ଇଏ ନୁହଁ, ଇଏ ଗୋଟେ ଡିଭାଇନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ। ଏ ପାଠକୁ ଆମେ କାହା ସହିତ କମ୍ପେୟାର କରିପାରିବା କି? ଏ ପାଠକୁ ଆମେ କୌଣସି ପଇସା ସହିତ ତୁଳନା କରିପାରିବାନି। ଏଠି ଯୋଉ ଜିନିଷ ମିଳିବ, ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଜିନିଷ ମିଳିବ, ଗୋଟେ ନୂଆ ଦୁନିଆର ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ମିଳୁଛି ଏଠି, ରାଇଟ। ତେଣୁକରି ଯେହେତୁ ଆପଣ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନଉଛନ୍ତି, ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ବାସ୍ ସେତିକି। ଆପଣ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ କ୍ଷମା କରିଦେଲେ ନା, ଦେଖିବେ ଆପଣ ଜାଣିନଥିବେ ତାଙ୍କ ପଟୁ ଆହୁରି ପଜିଟିଭ ଜିନିଷ ଆସିବ। ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଆତ୍ମାକୁ କ୍ଷମା କଲେ, ବାପା ମା ଅଛନ୍ତି, ଦେଖିବେ ତାଙ୍କର ସ୍ନେହ ଆଜ୍ଞା। ବଢିଯିବ ଏବେ। ଏଟା ଅଟୋମେଟିକ ବଢିଯିବ, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଯୋଉ ଆତ୍ମା ଅଛି ତାକୁ କ୍ଷମା କରିଦେଲେ, ସିଏ ଶାନ୍ତ ପଡିଗଲା ମାନେ ବାପା ମାଙ୍କର ଆହୁରି ତମ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବଢିଯିବ, ଯେତିକି ବି ଅଛି ଆଜିକା ଡେଟ୍ ଆହୁରି ବଢିଯିବ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ କୁହେ, କାହା ସହିତ ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ହେଇଛି, ନିଅ ପ୍ରଥମେ, ଯଦି ସାମ୍ନା ସାମ୍ନି ହେଇପାରୁନ, ନିଜ ସେ ଶତ୍ରୁ ବି ହେଇଥାଉ, ଯେ ତ କ୍ଷମା ମାଗ, ଆତ୍ମା
କନେକ୍ଟ ସେ ଶତ୍ରୁ ହିଁ ପଳେଇ ଆସିବ ପାଖକୁ, ସାଙ୍ଗ ହେଇଛି ବହୁତ ମିରାକଲ ହେଇଛି। ଚାଲ ଠିକ ଅଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। ହଁ, ତ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ବି ଦେଖୁଛ କି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବଣ୍ଡିଙ୍ଗ କ୍ରିଏଟ କର। ବାପା ମା ଦୁନିଆରେ ଥରେ ମିଳେ ରାଇଟ। ଆଜ୍ଞା ତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ହେଇଯାଏ କଣ ନା ବୟସର ଅ, ବୟସ ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ୟଙ୍ଗ ରହୁଛେ ନା, ଆମର ବ୍ଲଡ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଜେନେରେସନ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି, ହରମୋନ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ହଉଛି, ସିଏ ଆମକୁ କରେଇ ଦଉଛି। ଆମେ ଚାହୁଁନୁ ହେବା ପାଇଁ, ଆମେ କଣ ବାପା ମାଙ୍କର ଶତ୍ରୁ କି ନା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବୟସ ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ହରମୋନ କ୍ରିଏଟ ହଉଛି, ସେ ହରମୋନକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରି ଆମ ପାଖରେ କାପାସିଟି ନାହିଁ। ସିଏ ଆମ ହରମୋନ କଣ କରୁଛି, ଆମ ବ୍ରେନକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛି। ତ ତାକୁ ଆମେ ଭଲ କହିଲେ ବି ତାଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗେ। କଲେଜ ଛୁଆ ମାନେ ହାଇ ଫାଇ ହଉ କି ମିଡିଲ କ୍ଲାସ ହଉ କି ଲୋଅର କ୍ଲାସ ହଉ, ତାଙ୍କୁ ଯୋଉଟା ବି ବାରଣ କରେ ତାଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗେ। ଯୋଉଟା ବି ବାରଣ କରେ, ମୋବାଇଲ ଧରନା ଖରାପ ଲାଗିବ, କାହା ସହିତ କଥା ନା ଖରାପ ଲାଗିବ, କାହା ସହିତ ବୁଲେ ନା ଖରାପ ଲାଗିବ। କାହିଁକି ନା ସେତେବେଳେ ସେ ଟାଇମରେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ହରମୋନ କ୍ରିଏଟ ହେଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଚାହିଁବେ ଫ୍ରିଡମ। ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ଠିକ କରୁଛି, ଆଉ ମୁଁ ଯୋଉଟା ଇଚ୍ଛା ସେଇଟା କରିବି। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନେ ଭାବି ଦିଅନ୍ତି ନା ଏଟା ଭୁଲ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବେଳେ ବେଳେ ସମସ୍ୟା କଣ ହଉଛି, ସେ ସମୟରେ ଏମିତି ଷ୍ଟେପ ନେଇଯାଆନ୍ତି, ଜୀବନଟା ମାନଙ୍କର ଖରାପ ହେଇଥାଏ। ଠିକ ଅଛି ସଂଯୁକ୍ତା, ବହୁତ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ସୁନ୍ଦର। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। चलो बहुत सुंदर, थैंक यू। निरंजन माझी कौन गले? यस, निरंजन माझी। हाँ, को ସାର୍ ନମସ୍କାର। हाँ नमस्कार को। ହଁ ସାର୍, ଜଣା ଅଜଣାରେ ମୁଁ ବି ବହୁତ ଗୁଡାଏ ଭୁଲ ବି କରିଥିଲି ସାର୍, ସେ ସବୁ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଆସିଲା ଆଉ ବହୁତ ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି ସାର୍। ମା ବାପାଙ୍କୁ ଛୋଟବେଳୁ ବହୁତ କରିଥିଲି ସାର୍, ଏବେ ନାହିଁ। ବାପା ନାହାନ୍ତି ସାର୍, ମା ଅଛନ୍ତି। ଛୋଟବେଳେ 6th 7th କ୍ଲାସରେ ମୁଁ ଟୋଟାଲି ସେତେବେଳେ ପଡୁନଥିଲା ସାର୍ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର, ମାନେ अच्छा, ଗୋଟେ ଖରାପ ଏତେ ଛୋଟ ବୟସରୁ? ଖରାପ ହଁ ସାର୍, ସାଙ୍ଗ ସେମିତି ଖରାପ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ସାଙ୍ଗ ହିଁ ଖରାପ ହେଇଗଲା, ଖରାପ ସାଙ୍ଗ अच्छा ସହିତ ମୁଁ ମିଶିଗଲି अच्छा अच्छा अच्छा। ସେତେବେଳୁ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ହିଁ ବାପା ବି 15 ବର୍ଷର ପଳେଇଲେ। ଏବେ ମା अच्छा ଅଛନ୍ତି, ମା ସହିତ ଏବେ ଠିକ ଠିକ ଠାକ ଅଛି। ओके ओके। ଯାହା ସବୁ ସାର୍, तो माने एंजॉय कर पारल तू ହଁ ସାର୍ ସେ ଏନ୍ଜୟ ଫିଲିଂସ ରେ? କରିପାରିଲି। ହଁ चलो, ହଁ ସାର୍। बहुत सुंदर। यस, नेक्स्ट शिवानंद पृष्टि। दीदी मिनट कथा हवा, राइट? हमें खाली ये मेडिटेशन ऊपर कथा हवा दीदी मिनट। ओके शिवानंद को। ସାର୍ ପ୍ରଥମେ ଯୋଉ ମାଙ୍କ କଥା କହିଲେ, ମାନେ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଆସିବାକୁ ତାର ମୁହଁ ଆଉ ହସ, ମାନେ ମୋର ମନେ ପଡିଗଲା ଛୋଟବେଳେ ସେ କେତେ କ୍ୟାରିଂ କରିଥିଲା। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିଲୁ, ଘଡଘଡି ବର୍ଷା ହଉଥିଲା, ସେଇ ଟାଇମ ଛତା ନେଇକି ଆସୁଥିଲା ଆମ ନବା ପାଇଁ, ସେଇ ଟାଇମ କଥା ମନେ ପଡିଲା ମୋର। ଏବେ ମାନେ ଛୋଟବେଳକୁ ତାପରେ ବହୁତ ଗାଳି ଦେଇଛି, ମାନେ ଆମକୁ ବାହାରେ ଛାଡି ନଥିଲା ସ୍କୁଲ। ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ଆଜିକା ଡେଟରେ ମୁଁ ନଟୁ ଖେଳ ଆଉ ଗୁଳି ଆଉ ବାଟି, ଏ ତିନିଟା ଖେଳ କଣ ମୁଁ ଜାଣିନି ସାର୍। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି, ସେଇ ଖେଳ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଯଦି ସେଇ ଖେଳ ଜାଣିଥାନ୍ତି ହୁଏତ ମୁଁ ବାଟରେ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି। କାରଣ ଅବିକା ମୋ ବୟସର ପିଲା ଭାଣ୍ଡାମି କରି ବୁଲୁଛନ୍ତି ସାର୍, ବଟ୍ ମୁଁ ବହୁତ କମ ବୟସରେ ମୁଁ ମୋର ନିଜ ମାନେ ପଇସା ପଇସା ପତ୍ର ସକାଶେ ମୁଁ 11 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ମାର୍କେଟ କାମ କଲି। ଛୋଟବେଳୁ ପଢା ବାପା କହିଲେ ମୁଁ ଆଉ ପଢେଇ ପାରିବିନି, ଭାଇ କଣ ପଢିଲେ, ମୁଁ ପଢା ବ୍ରେକ୍ କରିଦେଲି। ଆଉ ତ ଫିଲିଂ ସେତେବେଳେ କଲ ମୁଁ ମୋ ଦୋକାନରେ କାମ ନା ବାପା को ବାପା ମାଁ को कौन फीलिंग्स कल तापर? ହଁ ସେଇଟା ଜିନିଷ ମାନେ ଯୋଉ ମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା ଆସିଯାଇଛି ନା, ଯେ ମତେ କାମ କରି ପଠେଇଲେନି, ଇଏ କଲେନି, ମନଟା ହେଲା। ପଢା ସେଇ ଟାଇମରେ ଜଷ୍ଟ ମାନେ ଭଲ ପଢା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ମତେ ବ୍ରେକ୍ କରିଦେଲେ। ତ ମତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲା, ତଥାପି ମୁଁ ନାହିଁ, ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଆଉ କଣ, ଯାହା ହବ ହବ ଆଉ କଣ। ତ ବହୁତ ସେଟା ଜିନିଷ ଘରେ ବାଡା ବାଡି ବହୁତ କରେ, ମୁଁ ଭଲ ମନ ଭାବେ ନାହିଁ ବୋଉ ମୋର କର, ସେତେବେଳେ କଥା କହୁଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ ହେଲେ ଜାଣିଲି ବହୁତ ମନ ଗାଳି ଦେଇଛି। ସେଠି ବେଳେ ବେଳେ ଚିଡଚିଡି ହେଇଯାଉଛି, ଏଇଟା କରୁନୁ ସେଇଟା କରୁନୁ। ମୁଁ ତାକୁ ଯଦି କଣ ଜିନିଷ ଭଲ କରିବି, ସେ କହିବ ହଁ ତୁ ସବୁ ଜାଣିଛୁ, ଡକ୍ଟରଟା ଇଏଟା ମତେ କହିବ। ମୁଁ ମନେ ଭାବିବି ସିଏ ଜାଣିନି, କହିଲେ ମୁଁ ଶୁଣିବା। ଏଇ ଜିନିଷ ସବୁ ଭୁଲ ମାଗିବା କଥା, କଣ କରିବି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ, ସେମାନେ କହନ୍ତି ଠିକ ଆମ ଭଲ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ କଥାକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତିନି। କିନ୍ତୁ ଆମର ରାଗିବାଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଉଚିତ ନୁହଁ। ଆମେ ସେଇ ଟାଇମରେ ସର୍ଟ ମାଇଣ୍ଡ ଆସିଲେ ରାଗି ଯାଉ, କିଛି କହିବୁ। ଏମିତି ସବୁ ହୁଏ। चलो भजन ठीक ठाक लगिला, भल लगिला। ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ମୋର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଯେ
जो शत्रु कथा कहବି शत्रु ତ ନୁହଁ ଗୋଟେ ମିତ୍ର ଅଛି ବଟ୍ ସେ ମୋର ଆକ୍ଚୁଆଲି 20,000 ପାଖାପାଖି ହେଇଯାଇଛି ଆସିକି 4 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି ମାନେ ମତେ ନେଇଛି ପଇସା 1,000 2,000 ଏମିତି କରି ପଇସା ନେଇଛି ଆଉ ଏମିତି ତାକୁ ମୁଁ ସୁଧ ବି ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କରିକି ତାକୁ ପଇସା ଦେଇଛି ବଟ୍ ସେ ମତେ କଣ ପଇସା ଟଙ୍କା ରିଟର୍ନ କରିପାରୁନି ମୁଁ କାହାକୁ ମାନେ ମୋ ପର ପାଇଁ ମୁଁ ଗାଳି ଶୁଣିଛି ବଟ୍ ସିଏ ସେଇଟା ଫିଲ୍ କରିନି ଆଜି ରେଟ୍ ସେ ମତେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଫସେଇ ଦେଲା ମତେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଣିବି ବୋଲି କହିକି ମୁଁ 30-35 ହଜାର ଜିନିଷ କିଣିଦେଲି ତାପରେ ସେ ମତେ ପଇସା ଦେଲା ମୁଁ ସେଇଠି କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ଏମିତି ହେଇକି ମୁଁ ସାର୍ ଆଜି ଡେଟ୍ ରେ ଲୋନ୍ ଯଦି ପଶିବାଠୁ ତାରି ସହିତ ମୁଁ ଆଜି ଲୋନ୍ ପଶିଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲି ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲି ଗୋଟେ ତାପରେ ମୁଁ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲି ନା ଏମିତି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜୀବନରେ ଶିକ୍ଷା ମିଳେ ତାଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲି 30,000 ଟା କେମିତି କିଏ ଆସିକିରି ମାନେ 30 ଲକ୍ଷ ଫସେଇ ଦେଲାନି କି 3 ଲକ୍ଷ ଫସେଇ ଦେଲାନି ଆଟଲିଷ୍ଟ 30,000 ତ ମୁଁ ରହିଗଲି କାହିଁକି କହିଲ ବଞ୍ଚିଗଲି ଏଇ ପ୍ରକାର ଆମକୁ ନେକ୍ସଟ ଦେବା। ଟାଇମ୍ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ଦୂର କରିବାର ଅଛି चलो ठीक है बहुत सुंदर। नेक्स्ट सुधांशु विक्रम प्रकाश कुमार पत्र नहीं विभूति रथ कुआडे गले विभूति रथ यस अनम्यूट करंतु सर नमस्ते। सर हाँ नमस्कार सर सर कुहतु नमस्ते। यस सर नमस्कार सर बापा माଙ୍କୁ ତ ଫିଲିଂ କଲି ପୁରା ଯେମିତି ଗୋଟେ ପିକ୍ଚର କିଛି ଦିନ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ପୋଲିସରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲି ତ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଘର ଛାଡି ଆସିଲି ଅବଶ୍ୟ ବହୁତ କମ ଏଜରେ ଆସିଥିଲି ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗାଁକୁ ଯାଏ ଯୋଉ ଫିଲିଂ ପୁରା ଟୋଟାଲ ପିକ୍ଚର ଟା ପଳେଇ ଆସିଲା। ଆଉ ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଣା କଥା ପୁରୁଣା ଢାଞ୍ଚାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଆମ ଜମି ଇଏ ବାଡିଗଲା ସେ ବାଡିଗଲା ବାହାର ଲୋକ କଥା କହନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏମିତି ବିଗିଡେ ତ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ମୁଁ ଆଜି ତାକୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି ଆଉ ବହୁତ ବି ଫିଲିଂ କଲି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି ମୁଁ ଜଣଙ୍କୁ ଏମିତି ସେ ମତେ ଭଲ ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଉପଦେଶର ଶୈଳୀଟା ଟିକେ ମତେ ସହ୍ୟ ହୁଏନି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିଥିଲି। ତ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ମତେ କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ସୁଯୋଗଟା ମିଳିଲା ମୁଁ କ୍ଷମା ମାଗି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଛି। बहुत खुशी चलନ୍ତୁ बहुत बढ़िया आत्मा को यदि ଆପଣ କ୍ଷମା ମାଗିଦେଲେ ଦୁନିଆରେ ସବୁ ଜିତିଯିବେ ଆଉ ଅସୁବିଧା ରହିବନି ସେଇ ଯୋଉ ପାପ ଧରିକିରି ବୁଲୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି ରାଇଟ ତେଣୁ ଆଜି ମୁଁ ପାପ ମୁକ୍ତ କରିଦେଲି ଆପଣ ସାତକୁନ ମାପ ओके चलନ୍ତୁ बहुत बढ़िया विक्रम मुदली कुआडे गल यस अनम्यूट करो क्लास मिस करथिलो सब रेडी कलो अनम्यूट करो करो ना होनी नेक्स्ट हैला ओके को नमस्ते क्लास सब मिस करथिलो तारे सब लेखा लेखी कलो ସାର୍ ତ ଆଜି ଏବେ ଆସିଲି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ हो मेडिटेशन ଆସିଲି कलो ନିଜେ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ केମିତି ଲାଗିଲା ସାର୍ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଆଗ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମେ ତ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନଥିଲୁ ନା ଫାଷ୍ଟ ଯାହା ହଉ ମିଶିପାରିଲି ମାଙ୍କ ସାଥିରେ ଭଲ ଲାଗିଲା। यस ठीक अछि बहुत सुंदर ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଲା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରେ ଏତେ ଟେଷ୍ଟ ଦିଆଯାଉଛି ଓକେ ଆଗକୁ ଆହୁରି କେତେ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ଅନୁମାନ ଲଗାନ୍ତୁ ଠିକ ଅଛି ଯଦି ମନରେ ଭାବୁଥିବେ ଏ ସମୟ ନାହିଁ କେମିତି ସାର ମୁଁ ହାତ ଧରିବି ରାଇଟ ମୁଁ ଚାକିରି କରୁଛି ମୁଁ ଏ କରୁଛି ସେ କରୁଛି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ବହୁତ ବଡ ଜିନିଷ ହରାଉଛନ୍ତି ଜୀବନରେ ରାଇଟ କେବେ କୁହନ୍ତୁନି ସେମିତି ଏଟା ହେଲା ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ରିଏଲସେଲ ଆହୁରି ଫିଲ୍ମ ବାକି ଅଛି ट्रेलर ये सुधांशु शेखर पंडा अनम्यूट करंतु ସାର୍ ନମସ୍କାର। हाँ नमस्कार କୁହନ୍ତୁ କଣ କହିବି ସାର୍ ବହୁତ ବଡ ଇଏ କଲେ ସାର୍। କଣ କହିବି ସାର୍ ଆପଣ ନା ଟିକେ ବୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ ପଛପଟେ ଲାଇଟ ରହିଯାଉଛି ହଁ ବହୁତ ବଡ ଲୋକକୁ ଦେଖେଇଲେ ସାର୍ ବହୁତ ଆଚ୍ଛା ବଡ ଲୋକକୁ ମୋ ଜୀବନ ମୋର ଆଚ୍ଛା ବଡ ବାପାଙ୍କ ପୁଅ ଯେ ମୋର ନୁହଁ ମୁଁ ଆମ ଇଲାକାର ସେ ହିତାକାଂକ୍ଷୀ ଆଉ ଆଡଭାଇଜର ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ଥିଲେ
ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲେ କିଛିଟା ହେଲ୍ପ କରିପାରିଥାନ୍ତି କ୍ୟାନ୍ସରରେ ଚାଲିଗଲେ ଲୁଚେଇଲେ ସାର୍ ହୁଁ ହୁଁ ହୁଁ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ମୋ କତିକି ପଇସା ବହୁତ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମତେ ଲୁଚେଇକିରି ସେ ସବୁ ଜିନିଷ କରିଦେଲେ ସାର୍ ଆଚ୍ଛା। ଆଜି ମିଶିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଢଙ୍ଗରେ ସେ ମତେ କହିଲେ ନାଇଁ ସାଙ୍ଗରେ ଯେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କର ତୁ ପଳା ନାଇଁ ନାଇଁ ନନା ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ ତାପରେ ସେ କହିଲେ କାହିଁ ଆସୁ ଆସୁ କାଇଁ ଆସୁ ବହୁତ କଥା ପଚାରିଲେ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କ କଥା ପଚାରିଲେ ମୋ ବଡ ଭାଇଙ୍କ କଥା ପଚାରିଲେ କହିଲେ ଦେଖ ସେ ଡ୍ରିଙ୍କ କରୁଛି ତାକୁ ଟିକେ ବୁଝା ମୋ ଛୁଆଙ୍କ କଥା ପଚାରିଲେ ମୋ ମିସେସ୍ କୁ ଛୋଟ ଭଉଣୀ ନୁହଁ ଝିଅ ଆକାରରେ ଦେଖନ୍ତି ତା ଲାଗି ମୁଁ ଆର୍ମିରେ ଯେତେବେଳେ ସର୍ଭିସ କରିଥିଲି ମୋ ମା ବାପା କୌଣସି କାରଣରୁ ମୋ ମିସେସ୍ କୁ ଟର୍ଚର କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ଆତ୍ମା ଦେଖାଯାଏ ସେମିତି ମୋ ମିସେସ୍ ଉପରେ କିଛି ଟର୍ଚର ହେଲେ ସେ ଆସି ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ପଚାରିଲେ ଭୁଲ ମାଗିଲି ଭଲ ଅଛି ଯା କହିକିରି ହାତ ହଲେଇକି ପଳେଇଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ବି ମିଶିଲି ସେ 98 ରେ ଚାଲିଗଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିଉ ଓଜି କଲୋନୀରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ଚାଲିଗଲା ତାଙ୍କ ବାପା ଏଇଥିରେ ଆଜି ମୁଁ ତାକୁ କଲିଂ କରିଥିଲି ସେ ଆସିଲା ମତେ କହିଲା କାହିଁ ଆସୁଛୁ ମତେ ତ ନେଲୁ ନା ଆର୍ମିରେ ପଳେଇ ଗଲୁ ଆଉ କାହିଁ ଆସୁଛୁ ମୁଁ କହିଲି ଦେଖ ନା ତୁ ମତେ ସେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲା ସାର୍ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଅନନ୍ତନାଗ ଶ୍ରୀନଗରରେ ଥିଲି ଆସିଲା ବେଳେ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆର୍ମିର ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ କ୍ୟାପ୍ ଆଣିଥିଲି ସେ ତାକୁ ଆଜି ପିନ୍ଧିକି ଆସିଥିଲା ଆରେ ବାବୁ ବା, ବହୁତ ବଢିଆ। କହିଲା ଦେଖ ତୋ ଜିନିଷ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ରଖିଛି ବଟ୍ ମୁଁ ତ ତତେ ଛାଡି ଦେଇ ପଳେଇ ଆଇଲି କାହିଁକି ଆଉ ମତେ ଇଏ କରୁଛୁ ଚलो ଠିକ ଅଛି, ରିଲାକ୍ସ। ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ଡିପଲି ଆପଣ କନେକ୍ଟ ହେଲେ ସୋଲ ସହିତ ମଜା ଆସିଗଲା। ସାର୍ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ରିଲାକ୍ସ ରହିବ। ଆଜି କ୍ଷମା ସାର୍ ହେଇଗଲେ ଆପଣ ସବୁ କ୍ଷମା ଆଜି ମିଳିଗଲା, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି। ରାଇଟ, ଦେଖିବେ ଜୀବନରେ ଏବେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେଲେ ଆଉ ଦୁନିଆରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ କଷ୍ଟ, ଏକଦମ ଆପଣ ପିଓର ହେଇଗଲେ ଏହା ଭାବନ୍ତୁ। ଓକେ ଚଲନ୍ତୁ, ବହୁତ ରିଲାକ୍ସ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆରାମ ସେ ରିଲାକ୍ସ ହୁଅନ୍ତୁ। ୟେସ୍ ପ୍ରକାଶ କୁମାର ଗୋଛାୟତ। ପ୍ରକାଶ ସାର୍ କୁଆଡେ ଗଲେ? ସାର୍ ଅନମ୍ୟୁଟ କର। ନମସ୍କାର ସାର୍। ହୁଁ, ନମସ୍କାର। ସାର୍, ବାପା ମା ତ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି ବାପା ଛୋଟବେଳୁ ମୋ ପାଇଁ କୋଉ ପ୍ରକାର କାମ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଡ ବଡ କେସ୍ ବି ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବାପା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମର ତ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ତମ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅବଲାଇଜ ସବୁବେଳେ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ। ମାଙ୍କୁ ତ ଦେଖେଇଥିଲି ବି, କେବଳ ଖାଲି ଟିକେ ତାଙ୍କ ଦେହ ସୁସ୍ଥ ପାଇଁ ଚାଲିଛି। ଟିକେ ମନ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଇମୋସନାଲ ତ ଆସିବ, ଅଛି ମଧ୍ୟ ସେ ଜିନିଷଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ମୋ ପାଖରେ। ମୁଁ ବି ତ ଅଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ସେଗୁଡା ଟିକେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ସେ ସମୟର କି କଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି କଣ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କଣ କରିପାରିବା କଣ ନାହିଁ, ସେ ସବୁ ଜିନିଷ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଗି ଦେଇଛି ଭିତରେ ନିଜକୁ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ତ ରହିଛନ୍ତି ପାଖରେ, ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା ଯେତିକି ପାରୁଛି କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ପ୍ରେରଣା ପାଇଁ ଆଉ ଟିକେ ଆମେ ଟିକେ ଆଗେଇବା ନିଶ୍ଚିତ। ଯଦି କିଏ ଛୋଟ ମୋଟ ଭୁଲ ଗୁଡା ରହିଯାଉଥିବ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କ୍ଷମା ମାଗିପାରିବା। ଏଇ ମେଥଡ ଟିକେ ଜାଣିନଥିଲୁ, ଟିକେ ଟିକେ ଶିଖିବାକୁ ପଡୁଛି। କରୁଥିଲେ ଯେ ଆଗରୁ ମୁଁ ନିଜେ ନିଜେ କିଛି କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏତେଟା ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁରୁ ତ ଦରକାର ନଥାଏ। ଇଏରୁ ଦେଖିକି କେତେ କଣ ଶିଖିବ, ଜଣେ ଗୁରୁ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ଦରକାର। ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ ଗୁରୁ ଦେବ ମହେଶ୍ୱର ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ ପରବ୍ରହ୍ମ। ୟେସ୍ ୟେସ୍ ୟେସ୍। ନାଇଁ, ଗୁରୁ ପଙ୍ଗୁ ଲଙ୍ଘୟତେ ଗିରି କରତି ଓକେ। ବାଚା। ତେଣୁ ସେଇଟା ତ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ମାନେ ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଇଏ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ବାପା ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡା ମନେ ପଡିଗଲା ଆଜି। ଆଉ ତ ଟିକେ ମନେ ପଡିଲା ପୁରୁଣା କର୍ମ ଗୁଡାକ। ରୋହିତ ଗୁଡ୍। ଇମୋସନାଲ ତ କିଏ ଭିତରେ ଅଛି, ଆଉ କଣ କରିବା। ମନେ ତ ପଡିବ, କଷ୍ଟ ତ ହବ। ସେ ସମୟରେ ସେ କେତେ କଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ସାଇକେଲ ଖଣ୍ଡରେ ମଣିଷ କରିଛନ୍ତି ଆମକୁ, ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। यस 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 यस। ओके, चलो बहुत बढ़िया, गुड।
ସାଗରିକା ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣ କୁଆଡେ ଆସିଲେ ଇଆଡେ? ହଁ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। କଣ ଫ୍ରିରେ ମାନେ ବସିଥିଲେ ବୋଧେ ପୁରୁଣା ଲିଙ୍କ ଟାକୁ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଧେ? ନାଇଁ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଥିଲି ଆଜି ନଥିଲି ତ ସାର୍ ଟିକେ ଯାଇଥିଲୁ ମନ୍ଦିର ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ଟିକେ ଆସୁ ଆସୁ ଆଉ। ନାଇଁ କ୍ଲାସ ତ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା କ୍ଲାସ ତ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ନାହିଁ। ଲିଙ୍କ ଆସିଥିଲା ନା। ଲିଙ୍କ କେତେ ତାରିଖ ଲେଖା ହେଇଥିଲା? 18 ତାରିଖ ଦିନ 8ଟାରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ହଉ ପଳେଇ ଆସିଲେ କ୍ଲାସ କରିବି ଟିକେ ନାଇଁ ଆଉ। ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ସେଇଆ କହିଲି ଆସିବ ଦେଖିତେ। ମୁଁ କହିଲି ଯୋଉ ଲିଙ୍କ ପୁରୁଣା ଲିଙ୍କ ଥିଲା ବୋଧେ ଆପଣ କ୍ଲିକ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଜଏନ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ରାଇଟ ଠିକ ଅଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ବସନ୍ତୁ ଯେ ସମୟ ଅଛି ବସନ୍ତୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛେ ତମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବ ହେଲା। ଆମର 18 ତାରିଖ ଦିନ କ୍ଲାସ ଅଛି ମୁଁ ଆଜି ସେଥିପାଇଁ ଲିଙ୍କ ପଠେଇଥିଲି। ରାଇଟ ଚାଲ ଠିକ ଅଛି ସମୟ ଅଛି ଲିଙ୍କ ଆସିଲେ ବସନ୍ତୁ କିଛି ବହୁତ ଖୁସି ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛ ଆଜ୍ଞା। ନାହିଁ। ଆଁ? ନାଇଁ ଲିଙ୍କ ଆସିଲା ଯେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ ମୁଁ କାଲି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି କାଲି ଆଉ ଆସିଲା ନାଇଁ। ଗୋଟେ ଆଜି ଯୋଉ ମୋ ଏତେ ମୋବାଇଲ ଧରିନି ପୁଅ ତ ପୁଅ ପିଲା ଯୋଉ ମାମା ପଳେଇ ଆସିଛି ଆଜି ଲିଙ୍କ ଆସିଛି ଆଜି କ୍ଲାସ ହବ ଆଉ। ମୁଁ ମୋବାଇଲରେ ଦେଖିନି କି ଟାଇମ ନ ଦେଖିନି କି ଡେଟ୍ ଦେଖିନି ଲିଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଲିକ କରିଦେଇଛି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖିଦଉଛି ନା ମୁଁ ତ ଡେଟ୍ ପକେଇଛି 18 ତାରିଖ ୟେସ୍ ୟେସ୍ ହଁ 18 ତାରିଖ 8ଟା ଲେଖା ହେଇଛି। ହୁଁ ହଉ ଠିକ ଅଛି ବସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଫ୍ରି ଯଦି ଅଛନ୍ତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ହଁ ଠିକ ଅଛି ଓକେ। ଗୋଛାଇତ ହେଲେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ପରିଡା କୁହ ଅନମ୍ୟୁଟ କର କୁହ। ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍ ଆଇଟମ ପୁରା ବାପା ବୋଉଙ୍କୁ ପୁରା ବହୁତ ଭୁଲ ମାଗିଛି କାଇଁ କଣ ଆଉ କିଛି ବେଶୀ କିଛି ଦୁଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା କି? ଦୁଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ସାର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାପା ବୋଉ ଅଛନ୍ତି ପୁରୀରେ ମୁଁ ପାରାଦ୍ୱୀପରେ କାମ କରୁଛି ଏଠି ଆଉ ଯାଇପାରୁନି ବହୁତ ବି ବାପାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ବି ବୋଉଙ୍କ ଦେହ ବି ଖରାପ ବି ଆଉ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଯାଇପାରୁନି ସବୁ ସମୟ ରହିପାରୁନି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ପୁଅ ଆଉ ଆଚ୍ଛା ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଇଏ ଲାଗିଲା ଆଉ ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ବି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅବଶ୍ୟ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଗୋଟେ ଝଗଡା କରି ସେ ପଳେଇଥିଲା ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ତାର କନେକ୍ଟ ନାହିଁ ତାକୁ ବି ଆଜି କ୍ଷମା ମାଗିଲି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଉ ତାକୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କ୍ଷମା ମାଗିଲି ସେ କହିଲା ତୁ ତ ଝଗଡା କରି ଯାଇଥିଲୁ ଆସିଲୁ କାହିଁକି ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ନା ମୁଁ କଣ ଝଗଡା କରିଥିଲି ତୁ ଝଗଡା କରିଥିଲୁ ଏମିତି ହେଇକି ତାର ମୋର କିଛି ସମୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲୁ ତାପରେ ତାକୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲି ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ରହୁଛି ମୋର ଟିକେ ଯେମିତି ଆମର ସମସ୍ତେ ଯେତେ ଜଣ ନାଁ କହିଲେ ଆମେ ସେତେ ଜଣ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିଲେ ଯଦି ସାର୍ ଏଥିରେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ରହିଥାନ୍ତା ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭୁଲ କରିଛି ତାଙ୍କୁ ବି କ୍ଷମା ଟିକେ ମାଗି ପାରିଥାନ୍ତି। କିଛି ନାହିଁ ତମେ ତାଙ୍କୁ ଇମାଜିନ କର ହେଲା ଇମାଜିନ ଆଜ୍ଞା କର ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଚେହେରାକୁ ମୁଁ ତ କହିବି ୟାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ମେସେଜ ପଠେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆଜ୍ଞା ଉଠ ସକାଳ 4ଟାରେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ସେଇ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହୁଏ ତାର 45 ମିନିଟ୍ସ ପଛକୁ ଆସିବା ସମୟଟା ହେଲା ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସମୟ। ଆଜ୍ଞା ଚାହୁଁଛ ଯେ ଆଉ କୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଠି ଆଡ କରିନି ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ସେଇ ସମୟରେ ମେସେଜ ଏକଦମ ପଠାଅ ବଢିଆ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ ହବ ହେଲା। ଯେହେତୁ ସାର୍ ମୁଁ ଭଲ ପାଇକି ବାହା ହେଇଥିଲି ଝିଅକୁ ତାଙ୍କର ମୁଁ ନେଇ ଆସିଥିଲି ଏ ବି ତାଙ୍କ ବାପା ମା ମତେ ବହୁତ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି କ୍ଷମା ଏବେ ମାଗିଦିଅ ଏବେ ତାଙ୍କର ମୁଁ ସୁନା ଦେବି ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଏବେ ମୋର ଗୋଟେ ଝିଅ ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନିଜେ ଗୋଟେ ଝିଅ ମୋ ଝିଅର ବାପ ହେଇକି ମୁଁ ନିଜେ ରିଏଲାଇଜ କରୁଛି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା କି ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଟିକେ କ୍ଷମା ମାଗିଥାନ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ତାପରେ ମାଗ ତମେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ମାଗିଦିଅ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ହେଲା କିଛି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। ସାର୍ ଏଇ ଯୋଉ ଇଏଟା ଡେଲି କରିହବ କି? ଡେଲି ହଁ କରିହବ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା କରୁଥିଲି ଡେଲି ଗୋଟେ ସମୟରେ ଡେଲି ଏବେ ଆଜ୍ଞା ସମୟ ଟିକେ ଅଭାବ ରହୁଛି ତେଣୁ ମେଡିଟେସନ ମୋର ଟିକେ ଅଧିକା ରହୁଛି ନା ତେଣୁ ମୁଁ ସେମିତି କମେଇ ଦେଇଛି ନହେଲେ ମୁଁ ୟାକୁ କରେ ମୁଁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ୟାକୁ କଣ ହୁଏ ନା ମୁଁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରିଥିବି କରିଦିଏ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ମିନିଟ
ओके। ହଁ, ଯଦି ଆଉ କାହାକୁ କ୍ଷମା ମାଗିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ନିଜେ ପ୍ରେୟାର କର। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଣ କହୁଥିଲେ? ଫୋନ ଆସିଲେ ତ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଇଥିବ, ମ୍ୟୁଟ କରିବାର ଅଛି। ଓକେ। ହୁଁ ହୁଁ ୟେସ୍। ଓକେ, ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ପ୍ରେୟାର କର, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ହୁଁ, ହାଲକା ହେଇଯାଇଥିବ ଶରୀର। ଗୁଡ୍, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। କୁମାରୀ ମନୁ, କୁଆଡେ ଗଲେ କୁମାରୀ? କଟିଗଲେ। ଓକେ, ବସନ୍ତ ମହାରାଣା, ବସନ୍ତ ମହାରାଣା କୁଆଡେ ଗଲେ? ଲାଇନ नहीं, ଅନମ୍ୟୁଟ କରନ୍ତୁ। ସାର୍ ଏ କଣ ପ୍ରଣାମ ସାର୍। ବିଜୁଳି ମାରୁଛି? ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ବିଜୁଳି ନାହିଁ ସାର୍, ସେ କରେ ଇଏ ଚାର୍ଜ ଲାଇଟ୍ ଟା ତ ତାର ପାୱାର ଡିମ୍ ହେଇଗଲାଣି ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଟାଇପ ର। ଆଚ୍ଛା, କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ, କଣ ଅନୁଭବ କଲେ, କେମିତି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ରହିଲା? ବହୁତ ଅନୁଭବ, ପୁରୁଣା ଅନୁଭୂତି, ପୁରା ସ୍ମୃତି ମୋର ମନେ ପଡିଯାଏ। ମୋ ଛୋଟ ସମୟରେ ପ୍ରଥମ କ୍ଲାସ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢୁଥିଲି, ଅଜା ଘରେ ରହିକିରି ପାଠ ପଢେ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମର ନିଜ ଗାଁକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଏ, ବାପା ମା ସ୍କୁଲକୁ ଆମକୁ ପଠେଇ ଦିଅନ୍ତି ମତେ। ହେଲେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଯାଏ, ଭଲ ପାଠ ପଢେ ସେଇ ଟାଇମରେ। ଆଉ ମା ମତେ ଯାହା ପଣିକିଆ କି ଆଉ ବନା ଫନା ଯାହା ଦେ ସବୁ ଯାକ କରିଦିଏ। ସେ ସ୍କୁଲ କାହିଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରି ହବ, ବନ୍ଦ ହବ, ଛାଡିଦିଏ। ଦିନକର କଥା କଣ ହେଇଛି, ସାଙ୍ଗସାଥି ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଛି। ଆଉ ବସିଲା ପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯିବେ, କ୍ଲାସ ଯିବେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଠିଆ ହେବି, ତାଙ୍କେ ଯେମିତି ଅନୁକରଣ କରନ୍ତି ମୁଁ ସେଇ ମୁଁ ଠିଆ ହେଇକିରି ପାସ୍ ମାଗିବାକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ଆଉ ସାର୍ କହିଲେ ଏଇ ବସ ଏଇଠି ବେଟୁରା ବାଡେଇ ଦେଲେ। ମୁଁ ବସି ପଡିଲି, ବସିବା ପରେ ସୁସୁ କରିଦେଲି ସେଠି କ୍ଲାସରେ। ତ ମୁଁ ସମସ୍ତେ ମତେ ଚଳେଇଲେ, ପିଲା ଯାକ ଚଳେଇବା ପରେ ମୁଁ କାନ୍ଦି 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 ଆସି ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ କହିଲି ଏମିତି ଏମିତି। ହେ ଏ ଅବୁଝା ପିଲା ଗୁଡାକ, ତମେ ଏଇ କରୁଛ, ସେ କିଏ କରୁନି କି ଇଏ କରୁନି କି। ମତେ ଗୋଟେ 10 ପଇସା ନା 20 ପଇସା ଦେଇଥିଲେ, ସେ ଅନୁଭୂତି ମତେ ଗୋଟେ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥିଲେ। ସେଇ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ମିଶି ଗୋଟେ ଚୋରା ଚୋରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ରହିଲେ। ସେତେବେଳେ ବୟସ 7-8 ବର୍ଷ। ଏମିତି ମାଡ ମାରିଥିଲେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ମଝିରେ, ତ ସେବୁଠୁ ସେ ଚୋରି ଜିନିଷ ପଳେଇଲା। ମାନେ ଲଜ୍ଜା ଜିନିଷ ଏମିତି ହେଲା, କାହାକୁ ଦେଖିଲେ ସେ ନାଁ ପଡିଲେ, ଚୋର ବୋଲି ନାଁ ଜିନିଷ ଶୁଣିଲେ ମତେ ବଡ ଭୟ, କାହାର ଛୁଇଁଲେନି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ବହୁତ ମାଙ୍କୁ ହଉ କି ବାପାଙ୍କୁ ହଉ, ଯଦି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କହିବେ ମତେ ଭଲ ମନ୍ଦ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କେତେବେଳେ କିନ୍ତୁ ମୋ ହିଟ ମାଇଣ୍ଡରେ କହିଦିଏ। ତ ତଥାପି ମତେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଭୁଲ ଟାକୁ ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରି ମୁଣ୍ଡ ପୋତିକି ରହିଯାଏ। ଆଉ ଯେତିକି ଯାହା କହିଛି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ମୁଁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେଇଛି। ଏଇଟା ମୋର ଅନୁଭୂତି। ଗୁଡ୍, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଜୟନ୍ତୀ ମ୍ୟାଡାମ କୁହନ୍ତୁ। ଜୟନ୍ତୀ ଦେଖିଲେ ସେ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ୟେସ୍, ତାପରେ ଯିବା କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ବେହେରା। କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ କୁଆଡେ ଗଲେ? କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ହଁ କୁହ। ହୁଁ, ନମସ୍କାର। କଣ ଅନୁଭବ ହେଲା, କେମିତି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେଲା? ଭଲ ତ, ମାନେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ସମସ୍ତେ ମୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ମତେ କାହିଁ, ମୁଁ ତ କିଛି ଭୁଲ କରିନି କି ବାପା ମା ମତେ ବି କେବେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ବାପା ମା ଅଛନ୍ତି ତ? ବହୁତ ଛୋଟ ବେଳୁ ବାପା ମା ପାଖରେ, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ମୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ବି ମୋ ବାହାଘର ପରଠୁ ବାପା ମାଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ମୁଁ ଅଛି। ମୁଁ ଯୁଆଡେ ଗଲେ ବି ମୋ ବାପା ମା, ଏବେ ବି ଆଉ ଅଧଘଣ୍ଟେ ତଳେ ସାର୍ କ୍ଲାସ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ବାପା ଫୋନ କରିଥିଲି, କେମିତି ଅଛୁ, କଣ କରୁଛୁ। ମୁଁ ଆସିଥିଲି ନା ଟ୍ରେନିଂ ରେ। ଚାଲ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଜୟନ୍ତୀ ମ୍ୟାଡାମ କୁହନ୍ତୁ, କୁଆଡେ ଗାୟବ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି? ଅନମ୍ୟୁଟ କରନ୍ତୁ କହିଲେ। ଜୟନ୍ତୀ ମହନ୍ତ।
ହଉନି ତାହେଲେ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରିକି ଆଉ ଥରେ ଅନ୍ କରିକି ଆଉ ଥରେ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଲଗ ଆଉଟ୍ କରି ଲଗ ଇନ୍ କରନ୍ତୁ। ଗଦରୁ ବାତ୍ରା ସାର୍ ଅନମ୍ୟୁଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଅନମ୍ୟୁଟ୍ କରନ୍ତୁ ସାର୍। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ସାର୍। ଆଉ ତ ମୁଁ ଜାଣ କରି ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଯାହା ଭୁଲ କରିଛି ମୁଁ କ୍ଷମା ମାଗିଲି। ଆଉ ମୁଁ ନିଜେ ଯାହା ସବୁ ଜଣା କରି ଭୁଲ କରିଛି ନିଜର ଆତ୍ମାକୁ ମୁଁ କ୍ଷମା ମାଗିଛି। କେମିତି ଅନୁଭବ ହଉଛି? ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କେବେ ନେଇଥିଲେ ଆଗରୁ? ଭଲ ଲାଗିଲା ସାର୍। ମ୍ୟୁଟ୍ ହେଇଗଲେ ଓକେ ଚାଲନ୍ତୁ ଠିକ ଅଛି। ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ଗୁଡ୍, ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି। ଗୌତମ ବେହେରା ହେଲା ଦୀପାଳି ବେହେରା ନା? କୁହ। ସାର୍ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। କାହିଁକି? ବହୁତ ଭୁଲ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରିଛି ତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା, ତମକୁ କାହିଁକି ଖୁସି ଲାଗିଲା କୁହ? କ୍ଷମା ମାଗିଲି, ମାନେ ସାମ୍ନାରେ ଥାଇକି କ୍ଷମା ମାଗି ପାରୁନି, ଅନ୍ତରରୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। କାହାକୁ କାହାକୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାର୍। ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ମା ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ କାହାକୁ କ୍ଷମା ମାଗିବ? ମା ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି ପରା। ଦିଟା ଯାକ ହେଇଗଲା ଏକାଥରେ, ସେ ଫିଜିକାଲି ରିସିଭ୍ କରିଦେଲେ ଆଉ ଇଣ୍ଟରନାଲି ରିସିଭ୍ କରିଦେଲେ। ରାଇଟ୍। ଚାଲ ଏନ୍ଜୟ କର, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଓକେ ଦେନ୍ ଯିବା ମିନତି। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଜଣେ ରହିଲେ ଶୁଭ ମିଶ୍ର, ଶୁଭ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କୁଆଡେ ଗଲେ? ଶୁଭ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କୁଆଡେ ଗଲେ? ୟେସ୍ କୁହନ୍ତୁ। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ହଁ ନମସ୍ତେ, କୁହନ୍ତୁ କଣ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେଲା? ଏକରେ ତ ବାପା ମାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ମ୍ୟାରେଜ ପରଠୁ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, 4 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ମ୍ୟାରେଜ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରୁନି। କାହିଁକି? ଆଉ ବାପାଙ୍କର ବହୁତ ମୁଁ କେୟାର ନିଏ। କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରୁନି। କାହିଁକି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନେଇନ 2 ବର୍ଷ ହେଲା? ଏ ସମସ୍ୟା ଅଛି? ହୁଁ, ହଉ 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 କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ନେଟୱାର୍କ ବିଶେଷ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି, ଭଏସ ଆସୁନି। ହଉ। ଓକେ ରିଲାକ୍ସ, ହଉ ଠିକ ଅଛି। ଚାଲ 2 ମିନିଟ କଥା ହେଇଗଲି, ବସ୍ ସେତିକି ମ୍ୟାନେଜ କରିଦବା। ଓକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରନ୍ତୁ। ମିନତି କୁହନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର ସାର୍। ହୁଁ ନମସ୍କାର କୁହନ୍ତୁ। ସାର୍ ଶାଶୁ ମା, ବାପା ମା 3 ଜଣ। ଶାଶୁଙ୍କର ମୋର ବିଲକୁଲ ପଟାପଟ ହୁଏନି, ସବୁବେଳେ ଆମର ଏମିତି କି ମୋ ଚଉପରୀ ବାଲାଙ୍କୁ ଆଡଭାନ୍ସ ଦେଇ ଦେଇଥିଲେ, ସେ ବଞ୍ଚିଥିଲେ। ହେ ଭାଇ ନେଇ ଯାଉନି 100 ଟଙ୍କା ଆଡଭାନ୍ସ କଲେ କାହିଁକି? ହେଲେ ଆମ ବୋଉ ମରିବ। ଆଚ୍ଛା। ଏମିତି ବି କହିଦେଇଥିଲେ। ସେଇଟା ମୋ ମନରେ ବହୁତ ଅଫସୋସ। ମାର ମନ ପାଇଁ ବୋଧେ ମତେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଲାଗୁଥିଲା ମୁଁ ହିଁ ଦାୟୀ, କାହିଁକି ନା ଭାଇ ଭଉଣୀ 4 ଜଣ ହେଇସାରିଥିଲେ, ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ ପରେ ମୋର ଜନ୍ମ। ସେଇଦିନଠୁ ମାର ବେମାରୀ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, କ୍ୟାନ୍ସର। ସେ ଲୁଚେଇ ଲୁଚେଇ ଯଦିଓ 2018 ବାସ୍ 4 ମାସ କଷ୍ଟ ପାଇଲେ, ପଳେଇ ଯାଅ ବାହାରକୁ। ଯାଅ ସାଇଡ ହୁଅ, ସାଇଡ ହୁଅ ତମେ, ସାଇଡ କି ଯାଉନ। ସେ ଡ୍ୟୁଟିରୁ ଆସିଲେ ତ ଏବେ ଆଚ୍ଛା ଡ୍ରେସ ଆଚ୍ଛା। ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଖାଲି ଦେହରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି, ସମସ୍ତେ ରେଷ୍ଟ ହଉ ହଉ ନଉଛନ୍ତି, ଟିକେ ସାଇଡ ହୁଅ। ସେ ଠିକ କାଲି ବି ଅଛି। ମେଡିଟେସନ କରୁଥିଲେ, ହଁ କରିନାହାନ୍ତି, ହଁ ଶୁଣୁଥିଲେ, କହିଲେ ମୁଁ କରିମି ନିଶ୍ଚିତ ଏଟାକୁ। ଆଚ୍ଛା। ହୁଁ ଏଇଆ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଆମର କୌଣସି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ବାପ ଘରକୁ ଯିବା ଆସିବା ନାହିଁ। ତଥାପି ବାପା ନ ରହି ପାରିକି ବି ମୋ ପାଖକୁ ବେଳେ ବେଳେ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ମୋ ଶାଶୁ ଘର ଲୋକ ବି ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଯେ ଏଠି ଆସିକି ରୁହ। ସେ ତ ରହିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ଦୁଃଖ ଥିଲା, ମୁଁ କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିପାରୁନି। ବାସ୍ ସେଥିପାଇଁ ବି ବାପାକୁ କ୍ଷମା ମାଗିଦେଲି। ଆଉ ଶାଶୁ ମାଙ୍କୁ ବି, ଯେତେବେଳେ ଶାଶୁ ମତେ ବହୁତ ଭୟ କଲେ,
ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ ର ଯେତେବେଳେ ମୋ ରୁମ ସାମ୍ନାରେ ତାଙ୍କୁ ଦିଆହେଲା ସମସ୍ତେ କହିଲେ ହେ ମୀନାକୁ ଭୟ ଲାଗିବ। ତାଙ୍କ ପୁଅ କହିଲେ ହେ ମୋ ବୋଉ ମୀନାକୁ ଉଲ୍ଟା ଡରେ, ମୋ ବୋଉ କାଳେ ମୀନାକୁ ଡରେଇବ, ସେ ପାରିବନି। ତେଣୁ ମତେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଦୋଷୀ ଲାଗୁଥିଲା। ଆଜି ଟିକେ ରିଲାକ୍ସ ଫିଲ୍ ହେଲା। ଆଉ ରହିଲା ଟଙ୍କା ପଇସା ପାଇଁ ମୁଁ ତ ବହୁତ ଆଡେ ଫସିଛି, ସେମାନଙ୍କ ସବୁ ଆଖି ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଲି। ଆଜି ବି ମତେ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ବହୁତ ଫୋର୍ସ କରିଥିଲେ ଜଣେ, ଟଙ୍କା ଥାଇକି ବି ମୁଁ ମନା କରିଦେଲି, ନା ମୁଁ ଦେଇପାରିବିନି। କିଛି ବି ବାହାନା କରି ମୁଁ ସେ କଥା ଶୁଣିଲିନି, ମୋର ଦବାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ପୁଅ ଡ୍ୟୁଟି ଯିବ କି କାମ ଅଛି, ରଖ ଫୋନ, କାଟିଦେଲି। ତେଣୁ ସିଏ ବି ମତେ ଶିକ୍ଷା ଗୋଟେ ମିଳିଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲି। ବାସ୍, ମନ ଭିତରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଗୋଟେ ଜାମ ଜାମ ଲାଗୁଥିଲା, ଆଜି ପୁରା ରିଲାକ୍ସ ଫିଲ୍ କଲି। କାଲି ଝାଳ ବାହାରିଗଲା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଖାଲି ଏତେ କଷ୍ଟ ହେଲା ସାର୍ କୁହନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବିଲି ବୋଧେ ମୋ ମେସେଜ ଯାଉନି ଆପଣଙ୍କୁ। ମୁଁ ଜାଣିନି ଯେ କାଲି ତ ମୁଁ କଥା ହେଇପାରିଲିନି, ସେଥିପାଇଁ ସାରା ରାତି ମୁଁ ମିସ୍ କରିଛି। ଆଉ ସବୁଦିନ ମିଟିଂ ହେଲା ଦିନଠୁ ଟିକେ ଟିକେ କଥା ହଉଥିଲେ। ଯା ଫାଷ୍ଟ ଦିନ ମୁଁ ତ ଭିଡିଓ ମୋର ଆସିଲାନି, ନେଟୱାର୍କ ନଥିଲା। ଆଉ ସବୁଦିନ ଆମେ କଥା ହେଇଛନ୍ତି। କାଲି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ମତେ ଦେଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି କି ଜାଣି ମୋ ମେସେଜ ଜାଣି ହଉନି, କିନ୍ତୁ କାଲି ମେଡିଟେସନ ମତେ ପୁରା ଥରେଇ ଦେଲା। ଆଉ ଆଜି ଲୁହ ବି ଆସିଗଲା। ମୋ ମା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ସବୁ 57 ବର୍ଷର ହିଁ ଡେଥ୍। ଆଉ ଆଚ୍ଛା ସେଇଥିପାଇଁ ମତେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଦୋଷୀ ଥିଲି ମୁଁ, ଯେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ନ ହୁଏ କି ମୋ ମା କୁ ବେମାରୀ ନ ହଉ। ଭଲ ଲୋକ ଥିଲା ମୋ ପୁଅ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ମୋ ଛୁଆ ମାନେ ଝୁରୁଛନ୍ତି ଆମ ଆଈ ଭାରି ଭଲ ଲୋକ ଥିଲା। ଆଉ ତଥାପି ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଲାକୁ ଜବରଦସ୍ତ, ବହୁତ ଛୋଟଟେ, ବାପା ମାଙ୍କର ଏଜ ମାନେ ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ବହୁତ ବଡ ମୋଠୁ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କଠୁ ବହୁତ ସାନ, 7 ବର୍ଷ ପରେ ମୋର ଜନ୍ମ। ମୋ ଉପର ଭଉଣୀ ଯେ ମୋଠୁ 7 ବର୍ଷ ବଡ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଭାରି ଗେଲିଟେ, ବାପା ମା ଗେଲା କରନ୍ତି ଯେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଏତେ ଆସିନି। ବଡ ଭାଇ ମତେ ଝିଅ କରିଥିଲେ, ସେ ବି ମତେ କନ୍ୟାଦାନ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଏବେ ତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନାହିଁ। କୌଣସି କାରଣରୁ ଆମର ବିଚ୍ଛେଦ ହେଇଛି 5 ବର୍ଷ ହେଲା ମା ମଲାଠୁ। ମା ପାଇଁ ଯାହା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆମେ ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁ କରିଚନ୍ତି, ସେଥିରେ ମୋର ଅଫସୋସ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇଆ, ସେମାନଙ୍କ ଭାଇ ଭାଉଜଙ୍କୁ ବି କ୍ଷମା ମାଗିନେଲି, ଯଦି ମୋ ଦ୍ଵାରା କିଛି ଭୁଲ ଅଛି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନ ରଖନ୍ତୁ ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଠିକ ଠାକ ଥାଆନ୍ତୁ। ସବୁ ଅଫସୋସ ମୋର ଆଜି ପୁରା ହେଇଗଲା। ଆଉ ଇଏ ମେଡିଟେସନ ମୁଁ ବି ଯେତେବେଳେ ସମୟ ପାଇମି କରିମି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। चलो बहुत बहुत ଏତେ धन्यवाद। चलो ऑलवेज ब्लेस। धन्यवाद। ओके आकाश सर कौन अक्षय सर पड़े गले अक्षय सर आ तीन जन रहिले कथा सर कौन एते कष्ट थिला मन भितरे एते कष्ट थिला मिसेस प्रति बेसी इमोशनल थिला आई थिंक ओके ठीक अछि कंट्रोल योरसेल्फ ओके चलो रिलैक्स होंतु ओके कथा जब फोन करियो मते कहे कहले कोन ना भीतर जिनसटा जे मते कहे दे आउरी रिलैक्स किछ असुविधा रिलैक्स रिलैक्स पानी पी दियंतु टिके टिके समस्त जाईकी राइट टिके बॉडी टा टिके सॉफ्ट हो जाओ शशि भूषण शशि भूषण कुआडे गले शशि शशि कहांती शशि भूषण कहांती नाहंती यस दिलीप करो अनम्यूट करो ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍ ନମସ୍କାର। नमस्कार को ହଁ, ସାର୍ ଆଜି ତ ସାର୍ ଅନୁଭୂତି ହେଲା ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଅନୁଭୂତି ହେଲା ସାର୍। ଏମିତି ସାର୍ ଅନୁଭୂତି ସାର୍ ହେଇନଥିଲା କେଇ ଦିନ ସାର୍। ଆଉ ମାନେ କେବେ ହେଇନଥିଲା ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ସାର୍, ନା ସାର୍ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ସାର୍, ଆଜି ଆଜି ମୋ ମା କୁ ମୁଁ କ୍ଷମା ମାଗିଲି। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ବାହାରେ ରହୁଛି। ବାହାରେ ରହୁଛି, ସେ ଯେବେ ବି ଫୋନ କରନ୍ତି ମୁଁ ସଦାବେଳେ ଚିଡଚିଡା ହୁଏ। ଚିଡଚିଡା ହୁଏ, ମୁଁ ରାଗିକି ଫୋନ କାଟିଦିଏ, ମାନେ କଥା ହୁଏନି ଠିକ ଭାବରେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଜି କ୍ଷମା ମାଗିଲି। ଆଉ ମୋର କାହିଁକି ନା ସେ ସଦାବେଳେ ବି ସେ ଡାକନ୍ତି ଘରକୁ। ଆଉ ଯେହେତୁ ମତେ ଛୁଟି ମିଳୁନି, ଆଉ ମୁଁ ଯାଇପାରୁନି, ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ବହୁତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ଏମିତି ଗାଳି ଗୁଲଜ କରେ। ଆଉ ଆମର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗଟେ ଗୋଟେ ତା ହାତରେ ମୁଁ ଝଗଡା କରିଥିଲି। ଆଉ ସେଇ ମତେ କିଛି ଶିକ୍ଷା ମାନେ ଦେଇଥିଲା। ଆଉ ତାକୁ ମୁଁ ଭୁଲ ଭାବିଥିଲି।
ଭୁଲ ଭାବିଥିଲି ତାକୁ ବି ଆଜି କ୍ଷମା ମାଗିଲି ସାର୍। ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ସାର୍, 6 ଦିନ ଭିତରେ ଫାଷ୍ଟ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି କି ମୁଁ ଡିପ୍ରେସନରେ ରହୁଛି ଆଉ ମରିଯିମି, ୟା କରିମି ଯାହା କରିମି। 6 ଦିନ ଭିତରେ ଏତେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ସାର୍, ମୁଁ ଯାହାକୁ ବି ଫୋନ କରିମି ତା ହାତରେ ଝଗଡା ଲଗେଇଥିଲି। ଯାହାକୁ ବି ଫୋନ କରିବି, ଏମିତି ସାନ ଭାଇ ବଡ ଭାଇ ତା ହାତରେ ଝଗଡା କରୁଥିଲି। 6 ଦିନ ହେଲା ସାର୍ ଏତେ ଚେଞ୍ଜେସ୍, ମାନେ ମାନେ ବହୁତ ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ, ମାନେ କାହାରିକି ଗାଳି ଦବାର ନାହିଁ। ଆହୁରି ଉଲଟିକି ଆହୁରି ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝଉଛି କି ଏମିତି ଏମିତି କରତେ ପଡିବ, ଏମିତି ଏମିତି କରତେ ପଡିବ, ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝଉଛି। ମୁଁ ଆଗରୁ ସେଇଟା ଗାଳି ଦଉଥିଲି, ଏବେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝଉଛି ନା ଏମିତି ଏମିତି କଲେ ଏମିତି ଏମିତି ସିଚୁଏସନରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଉଲଟିକି ତାଙ୍କୁ ବୁଝଉଛି। ଆଉ ତାଙ୍କର ବି ମାନେ ଯୋଉ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଆଗରୁ ଆଗରୁ ଏମିତି ଏମିତି ସଦାବେଳେ କଥା କୁହେ, ଏବେ କାହିଁକି ଇଏ ରହୁଛି, ସିଏ ବି ମତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ମାନେ କଣ ତମ ଭିତରେ ଦିଲ୍ଲୀପ ଏତେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ସେଇଟା। ଦିଲ୍ଲୀପ ଡେ ୱାନ୍ ରେ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା କହିଥିଲି, ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଦେଇଥିଲି ଡେ ୱାନ୍ ରେ, ଦେଇଥିଲି ନା? ତମ ଭଏସ ଆସୁନି, ଦେଇଥିଲି ନା ନାଇଁ? ହ୍ୟାଲୋ, ଦିଲ୍ଲୀପ ନେଟୱାର୍କ କ୍ୟାମେରା ଅଫ୍ ସାର୍ ରହୁଛି। କରିଦିଅ, ହ୍ୟାଲୋ, କ୍ୟାମେରା ଅଫ୍ କରିଦିଅ, କଥା ହବ। ଶୁଭା ଯାଉଛି? ଓକେ, ଚାଲ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କାହାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଚାରୁନି କି 6 ଦିନ ଭିତରେ କଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛ, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ମୁଁ ଜାଣିଛି ହେଇଛ। ହେଇଛ। ଓକେ, ଯେହେତୁ ପଚାରିଲେ ପୁଣି ଆଉ ଲମ୍ବା ସମୟ। ଓକେ, ତେଣୁ ଏତିକି ତ ମୁଁ ଡେଟ୍ ସିଓର, 6 ଦିନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଏଠି ଆମେ ମେଡିଟେସନ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ରେ ପାଖାପାଖି 1.5 ଘଣ୍ଟା ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଚାହୁଁନି ଆଉ ଥରେ ତା ଉପରୁ ଯିବା ପାଇଁ, ବଟ୍ ହେଇଛନ୍ତି। ମତେ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆପଣ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିବେ। ରାଇଟ୍, ଯୋଉଟା ମୁଁ ଡେ ୱାନ୍ ରେ କହିଥିଲି, ଯାହା ବି ଚାଲିଛି ସବୁ ଜିନିଷ ମନ ଭିତରେ, ସେଗୁଟାକୁ ମୁଁ ଶାନ୍ତ କରିବି। ଆଉ ଲାଗିବନି ଯେ ଆପଣ ଦୁନିଆରୁ ସୁଇସାଇଡ କରିଦେବେ, ଲାଗିବନି ଯେ ଆପଣ ଏତେ ଲୋନରେ ବୁଡିକି ଅଛନ୍ତି। ସବୁ ଥିବ, କଣ କରିଦେଲି ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ, ଯୋଉ ଏତେ ବଡ ଭାବିକି ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ଛୋଟିଆ କରିଦେଲି, ଏକଦମ ଛୋଟିଆ କରିଦେଲି। ରାଇଟ୍, ବେଲୁନ ରେ ଯେମିତି ଆପଣ ଏଡ ବଡ ଥିବ, ଯେତେବେଳେ ଏଡିକ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ସେମିତି ହେଇଗଲା। ସମସ୍ୟା ରହିବ, କହିବେନି ଯେ ସମସ୍ୟା ମୋ ଜୀବନରୁ ହଟିଯିବ। ସମସ୍ୟା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଅଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ୟାକୁ କାହାର ରହିବନି। ଗୋଟେ ଡେଡ ବଡିର ସମସ୍ୟା ନାହିଁ, ତା ପାଖକୁ ସମସ୍ୟା ଆସିବ, ଚାଲିଲା ସେ ଦୁନିଆ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଜୀବନ ଅଛି, ସମସ୍ୟା ରହିବ। ସମସ୍ୟା ଆମେ କେତେ ପରିମାଣରେ ତାକୁ ଦେଖୁଛେ, ତାକୁ ଛୋଟ ଦେଖୁଛେ ନା ଆଉ ଟିକେ ବଡ ଦେଖାଉଛି, ନା ଆଉ ଟିକେ ବଡ ହଉଛି, ନା ଏତେ ବଡ ଭାବୁଛି। ସେଟା ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଆମେ କେମିତି ମନକୁ ଟ୍ରେନ କରୁଛେ। ସେ ମନ ହିଁ ମେହସୁସ କରେଇବ ସମସ୍ୟାଟା, ଛୋଟ ସମସ୍ୟାଟାକୁ ବଡ ଦେଖିବି ୟା ବଡ ସମସ୍ୟାଟାକୁ ଛୋଟ ଦେଖିବି। ସେ ମନ ହିଁ ମେହସୁସ କରେଇବ, ଆଉ ସେ ମନ ହିଁ ଅସୁବିଧା। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଟିକେ ନିଜକୁ ଟ୍ରେନ କରିବା ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିଦେଲେ, ମନ ସେଠି ମନର ଆଉ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନାହିଁ, ଆସିଲାନି। ମନ ସେଠି ଧୀରେ ଧୀରେ ଡାଉନ ହେଇ ଚାଲିଲା। ଆଉ ଏଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହାର କରିଦେଲେ, ବାସ୍, ତାପରେ ଦେଖିବେ। ତ ଏଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ, ଦେଖନ୍ତୁ, କଣ ଖାଇବେ, କେମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, କଣ ପରିବେଶକୁ ରଖିବେ, କଣ ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖିବେ, ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ସେଗମେଣ୍ଟ ରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ମୁଁ କଣ କରିଥିଲି, ବାନ୍ଧିଦେଲି। ଏଠି କେବଳ ଏଞ୍ଜେଲ ପାଠ 3 ଦିନ ପଢା ହେଲା, ଏଞ୍ଜେଲଙ୍କର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ 3 ଦିନ ପଢା ହେଲା। ରାଇଟ୍, ଆଉ ବାକି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଶୈଳୀକୁ ସଜେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଏଇ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଭିତରେ ଯିଏ ରହିଗଲା, ତାପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଛି। 6 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣ ଅଲରେଡି ତାର ଟେଷ୍ଟ ନେଇଗଲେଣି, 5 ଦିନରେ, ତ ଡେ 6 ଆଉ ସରେନି। ରାଇଟ୍, ତ 5 ଦିନରେ ଆପଣ ଅଲରେଡି ତାର ଟେଷ୍ଟ ନେଇ ସାରିଲେଣି। ଓକେ, ତ ମତେ ଆଉ ତା ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ରାଇଟ୍, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ଗୋଟେ ହେଲ୍ପ କରିବେ। ଶଶି, ଅନମ୍ୟୁଟ କର, ମୁଁ କହିବି କଣ। ଅନମ୍ୟୁଟ କର। ଜୟନ୍ତ ବି, ହଁ କୁହ। ପ୍ରଣାମ ନମସ୍କାର। ସାର୍। ନମସ୍କାର, ସାରେ କୁହ। ଜୀବନ ସାରେ, ବାପା ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଛୋଟବେଳେ ମୁଁ 10th ପରେ ପରେ ଘର ଛାଡିକି ପଳେଇଥିଲି 6 ଇୟର ପାଇଁ। ଆଉ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବାପା ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ସେତେବେଳେ ଛୋଟ ବୟସ ଥିଲା। ଆଉ
ତାର ମାନେ ଏତେ ଆଜି ସେଇ ଯୋଉ ଦୁଃଖ ଆଉ ତାପରେ ଯୋଉ ସୁଖ ସବୁ ମିଶିକିନା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣ କହିଥିଲେ ଆରମ୍ଭରୁ କାନ୍ଦିବେ ବୋଲି ଆପଣ ସତରେ କନ୍ଦେଇ ଦେଲେ ଆଜି। ଆଉ ସାରେ ଆମେ ତ ଜାଣିଥିଲୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ଆପଣ ଜଣେ ଗୁରୁ ହବାର ଯେ ଅନ୍ଧାର ପଥରୁ ଆଲୋକକୁ ଆଣିକିନା ହିଁ ଆପଣ ଛାଡି ପାରିବେ। ଆଉ ଏମିତି ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଏମିତି ଗୁରୁ ରୂପରେ ଆମ ଓଡିଶାର ଏମିତି ବହୁତ ଲୋକ ସବୁ ସକ୍ସେସ ହେଇକି ବି ପୁଣି ତଳି ତଳାନ୍ତ ହେଇକି ସୁଇସାଇଡ ବି କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତେ କେମିତି ନୂଆ ଜୀବନ ପାଆନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତିକି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। ଆଉ ସାର୍ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତ ପ୍ରାୟ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ନିହାତି ସାର୍ ଥରେ ଦେଖା କରିବି ଏଇଟା ହଉଛି ମୋର। ଚାଲ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମିଶିବା ଡିଭାଇନ ଟାଇମ ଆସିନି ରାଇଟ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାନି ସାର୍ ମିଶିବି ସେ ଡିଭାଇନ ଟାଇମକୁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରୁ एकदम से मिसिया बढ़ेगी मिसिया ऑलवेज ब्लेसिंग चलନ୍ତୁ ओके देखନ୍ତୁ ମତେ ଗୋଟେ ହେଲ୍ପ କରିବାର ଅଛି ଆପଣଙ୍କର एकदम से ହେଲ୍ପ କରିବାର ଅଛି କଣ ହେଲ୍ପ ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯାହା ଶଶୀ କହିଲେ ମୁଁ ଓଡିଶା ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ଛାଡିକି ଓଡିଶା ଆସିଲି ମୋ ଇଚ୍ଛାରେ ଆସିନି କିଏ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲା ମତେ ଆଉ ଦାୟିତ୍ୱ ତ ଦେଲା ବଟ୍ 4.5 କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ମତେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ମନେ କରୁଛି ତା ପାଇଁ ମତେ ଯାହା ଏଫର୍ଟ ଦରକାର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ମୁଁ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛି ମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି ଆଡଭର୍ଟାଇଜିଂ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି ଆପଣ ଯୋଉ ଆମାଉଣ୍ଟ ମତେ ଦଉଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ ସେଟା ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନୁହଁ ବଟ୍ ତଥାପି ମୁଁ ସେଠି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛି କାହିଁକି ନା ମତେ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଫଳକୁ ଆଶା କରୁନି ମୋ କାମଟାକୁ ସବୁବେଳେ ପରଫେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ତ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ କି ମୋ ଭିଡିଓକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ବି ତାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସୁନି ତମକୁ ନା ଏଇଟା ବେକାର ଏଇଟା ଫାଲତୁ ଇଏ ବହୁତ ଜିନିଷ ମୁଁ ଏଞ୍ଜେଲ କହିଦଉଛି କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବଟ୍ ଯାହା ବି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅନନୋନଲି କହୁଛନ୍ତି ଅନକନସିୟସଲି କହୁଛନ୍ତି ରାଇଟ ଜଣେ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିନଥିବ ଭିତର ବାତାବରଣ ଜାଣିବ କଣ ଶଶୀ କିଛି କହୁଛ ସାର୍ ପ୍ରଣାମ ସାର୍ ସାର୍ ଲୋକ ତାଙ୍କ ନିଜ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ମାନେ ଏତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମାନେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ କିଛି ଥାଇକି ବି ଲୋକ ତାଙ୍କ ନିଜ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେଣି ତେଣୁକରି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ ଟାଇମ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଆପଣ ନିହାତି ଓଡିଶାର ଜଣେ 1 ନମ୍ବର ଲୋକ ହେଇକିନା ନିହାତି ଦିନେ ବାହାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣ ଯୋଉ ମାନେ ଯୋଉ ଡେସ୍କ ବନେଇଛନ୍ତି ନିହାତି 100% ନୁହଁ 1,00,000% ଆପଣ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେବେ ଆଉ ଆପଣ ତ ଅନଲାଇନ ରେ ଆମେ ସବୁ କିଛି ଦେଖୁଥିଲୁ ଅନଲାଇନ ରେ ଏତେ ବଢିଆ ଗୁରୁ ଜଣେ ପାଇଲୁ ଯୋଉଟା କି ଆମ ଜୀବନ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ହେଇକି ଆପଣ ଆମ ପ୍ରତି ସବୁବେଳେ ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଏମିତି 4.5 କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରୁ ମିନିମମ୍ ତ କୋଟିଏ ଲୋକ ସୁଇସାଇଡ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ଆପଣ ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଲେଟ ରେ ହଉ ପଛେ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ଧରିବେ ନିହାତି ଆଉ ଆମେ ମାନେ ବି ଆମ ଦ୍ଵାରା ଯାହା ବି ଦରକାର ଆମେ ନିହାତି ଆପଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବୁ ୟେସ୍ ଗୁଡ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମତେ ଖାଲି ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ ଦରକାର ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ ସେୟାର କରିଛି ଗ୍ରୁପରେ ସେ ଲିଙ୍କରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ରାଇଟ କ୍ଲାସ ସରିଲା ପରେ ରାତିରେ କି ବଢିଆ କି ଖାଇ ପିଇକି ଲିଙ୍କରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ଯିବେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଦେବେ 6 ଦିନ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସାର୍ ଆମେ କଣ ଲେଖିବୁ ଏମିତି ବି ଅଛି ମନରେ ଆସୁଥିବ ରାଇଟ କଣ କରିବେ ନା ଆପଣ ଯୋଉ କମେଣ୍ଟଟା ସେଠି ଦେଇଥିବେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ ମାରିକିରି ଗ୍ରୁପରେ ସେୟାର କରିଦେବେ ତ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟଟାକୁ ଗ୍ରୁପରେ ବି କିଛି ଲୋକ ଜାଣିପାରିବେ ହଁ ଏମିତି ଯଦି ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ହେଲେ ମୁଁ କେମିତି ଲେଖିବା ଦରକାର ଦିଟା କାମ ହେଇଯିବ ଏକାଥରେ ରାଇଟ ତ ଯୋଉମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିଲିଭ କରୁନାହାନ୍ତି ଆଟଲିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଯଦି ଗୋଟେ ଭଦ୍ର ଭାଷାରେ ଆମେ ଯଦି ସେଠି ଉପସ୍ଥାପନା କରିଦେଇ ପାରିବା ମୁଁ ଭାବୁଛି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଏ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟରେ ଉପକୃତ ହେଇଯିବେ ସେମାନେ ଯୋଉ ଲଜିକ ମାଇଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ପରିମାଣରେ ଅଛି ସେ ଲଜିକ ମାଇଣ୍ଡ ତାଙ୍କୁ ଏହି ଅସୁବିଧାରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ସ୍କୋପ ଦଉନି କେ ଜାଣି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ୱାର୍ଡରେ ସେ କାଳେ ଟେଷ୍ଟ ନେବା ପାଇଁ ଆସି ଯାଇପାରେ ଆଉ ଆସିଲା ପରେ ସେ ଏଠି ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇପାରେ
ओके तो से गोटे रिक्वेस्ट रहबो कमेंट देबे कमेंट देला पर स्क्रीनशॉट ग्रुप रे शेयर कर दियंतु जेतिकी 2 लाइन हो 3 लाइन हो लाइन हो जेतिकी आपको लागुच गोटे अंतरात्मा सहित कनेक्ट होंतु कौन लिखले 2-4टा लोक मो कथाटा को बुझी पारिबे जे ना ने रियल रे एठी किछि होउछ जहा वीडियो रे आछी सेटा मिछ न एतिकी दरकार बस आउ किछि नै ओके एतिकी दरकार आज राति आपण करिवे ग्रुप रे शेयर करिवे किछि नै आज राति नहले सेमति सुइसाइड करिया माने कोन दंड किछि नै खाली करि पारे बट हां राति रे आराम से खाइकी करंतु किछि समस्या नै ओके अंजु कुमारी 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 सहित जयंत सहित कथा हेलानी कुहतु जयंत मैडम कुहतु कुमारी सहित भी कथा ହେଇନି बोधे कुहतु ହେଲା एथर ठीक ହେଲା नमस्कार ଆଜ୍ଞା कुहतु काहा काहा को देखले कौन कष्ट किछि अनुभव ହେଲା ना खुशी अनुभव कले ହେଲା ସାର୍ ମାଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି ମାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିକି ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କହିଲେ ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା ମୋ ମା ଗୋଟେ ହାର୍ଟ ପେସେଣ୍ଟ ସେ ଯେତେବେଳେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ତାକୁ ହାର୍ଟ ଇଏ ହେଲା ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ନେଇକି ମେଡିକାଲ ଯାଇଥିଲେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପରେ ଶୁଣିଲି ସେ ମାନେ ଅନ୍ୟ କଥାରେ ପଡିକି ଗୋଟେ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ମେଡିସିନ ମାନେ ଗୋଟେ ଚେରଟାକୁ ବାଟିକି ପିଇଥିଲେ ସେଇଟା ତାଙ୍କୁ ଏତେ ପରିମାଣରେ ଇଏ ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କର ମାନେ ହାର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବାହାରିଗଲା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଗାଳି କରିଥିଲି ଅନ୍ୟ କଥାରେ ଚାଲୁଛ ଆମକୁ ହଇରାଣ କରୁଛ ମାନେ ବହୁତ କିଛି ଗାଳି ଦେଇଥିଲି ସେଥିପାଇଁ ଆଜି କ୍ଷମା ମାଗିଲି ଆଉ ବାପାଙ୍କୁ ମୁଁ ଭୁଲ ବୁଝୁଥିଲି କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଲଭ ମ୍ୟାରେଜ କରିଛି କିନ୍ତୁ ବାପା ମତେ ଫୁଲ ସପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ ବି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ବହୁତ ଭୁଲ ବୁଝୁଥିଲି ତ ଆଜି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମାଗିନି ଆଉ ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ମାନେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ପାଇନଥିଲେ ହୁଏତ ମୋର ମୁଁ ଆଉ କୋଉଠି ଥାନ୍ତି ସେଟା ବି ଜାଣିନଥିଲି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପାଇକି ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ओके ଖୁସି ठीक अछि ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଖାଲି ରହୁଛି ମୋ ପୁଅକୁ ଆଜି ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ନେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଆଜି ପଜିଟିଭ ବାହାରିଲା ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛି ଟୋଟାଲ 2 ମାସ ହେଲା ନେଗେଟିଭ ଆଜି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଟେଷ୍ଟ କଲା ବେଳକୁ ମେଡିସିନ ଖାଉଛି ତାକୁ କିନ୍ତୁ ପଜିଟିଭ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ମାଇଣ୍ଡ ଟିକେ ଅପସେଟ ଅଛି ओके ओके चलो बहुत सुंदर ठीक अछि कुमारी मन्नू आपण कहले किछि आपण एक्सपीरियंस ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆପଣ ତ କହିଥିଲେ ଆଉ ପ୍ରଥମରୁ କନ୍ଦେଇବେ ବୋଲି ଆମେ କାନ୍ଦିଲୁ ବି ସତ अच्छा मु तो कहीं देखि पेलिनी कांदिला हेला तमे अंधारे देखा गलानी मते मते को कौन कांद काई कौन इमोशनल अटैचमेंट है बापा मान सहित ସାର୍ ପ୍ରଥମେ ତ ମା ବାପାଙ୍କ କଥା ବହୁତ ମନେ ପଡିଲା ओके ତାପରେ ମା କାଲି ବି ମତେ ମାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବାର ହିଁ ଅଛି ତ अच्छा ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ଛବି ଆସିଗଲା ସାମ୍ନାକୁ ମନେ ପଡିଲା ତାଙ୍କ କଥା କେତେ ସବୁ ଆମ ପାଇଁ ସେ ସାକ୍ରିଫାଇସ ନ କରିଛନ୍ତି ନିଜ ଜୀବନରେ ଆଉ यस ବାପାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ତାଙ୍କ ଜାଗା ତ କେହି ନେଇପାରିବେନି ନା ସେ କେତେ କଣ କଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଆମ ଲାଗି ମାନେ ଛୋଟଠୁ ବଡ କରିବା ଲାଗି ପୁଣି ତାପରେ ନିଜେ ବି ତାଙ୍କ କଥା ସେ ନିଜେ ବି ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏସବୁ यस କଥା यस ଆଖି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଗଲା ଆଉ ଅଟୋମେଟିକ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଯାଉଛି यस ମୁଁ यस ଯେମିତି କାନ୍ଦିଲି ମୋ ସ୍ଵାମୀ ଏଇଠି ମୋ ପାଖରେ ଥିଲେ ମତେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ସାର୍ ଯାହା କହିଥିଲେ ସେୟା କଲେ ଆଉ ମତେ ହସେଇବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ସାର୍ ତ କହିଲେ କ୍ଷମା ମାଗିବା ପାଇଁ ମତେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ୍ଷମା ମାଗୁନୁ କିଏ ହଜବେଣ୍ଡ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ହଜବେଣ୍ଡ କହିଦିଅ ସାର କ୍ଲାସ ରେ ଜଏନ କରନ୍ତୁ ଏଥର ମତେ ବି କ୍ଷମା ମାଗି ତ ମୁଁ କ୍ଷମା ମାଗି ଦେଇଛି ମତେ ବି ତମ ଚାହୁଁଛୁ କହିଲି ସାର୍ କଣ କହିଲେ କ୍ଷମା ମାଗିବା ଲାଗି ମୁଁ କାଇଁ ତମକୁ ମାଗିବି ମୁଁ ମୋ ମନେ ମନେ ସ୍ଵାମୀଙ୍କୁ କହିଛି ଆଉ ମୁଁ ଆତ୍ମାକୁ ମାଗିଲି ମୁଁ ତମକୁ ମାଗିନି ରାଇଟ